આ કયો ઓકે, સો લેટ્સ સ્ટાર્ટ. મારું નામ કલ્પેશ ગાલા છે. જૈનિઝમમાં એમએ કર્યું છે ઇન જૈન ફિલોસોફી ફ્રોમ લંડન યુનિવર્સિટી, જૈન વિશ્વ ભારતી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, અને છેલ્લા અમુક વર્ષથી હું અમુક ઠેકાણે જૈન ફિલોસોફી શીખું. હમણાં હું પ્રોફેશનલી બીઈ ઇલેક્ટ્રિકલ છું અને છેલ્લા 17 વર્ષથી હું આઈટી ફિલ્ડમાં, સોફ્ટવેર ફિલ્ડમાં કામ કરી રહ્યો છું. અત્યારે કરંટ મારો જોબ જે છે તે રિલાયન્સ જીઓ ઇન્ફોકોમમાં, મુકેશ અંબાણી કંપનીમાં, રબારી નવી મુંબઈમાં એઝ અ આઈટી પ્રોજેક્ટ મેનેજરમાં છે. મને આ જૈનિઝમ વિષયમાં ઘણો જ ઇન્ટરેસ્ટ છે અને તેથી મેં અમુક વિષય ઉપર તેમાં ડીપ સ્ટડી કર્યું છે. એમાં જૈનિઝમ એન્ડ હેલ્થ આ વિષય ઉપર જે મારો સ્ટડી છે તેમાં મને લાગ્યું કે આ અમુક પ્લેટફોર્મ્સ ઉપર એને ઓનલાઈન હમણાં લોકો સાથે થોડું નોલેજ એમાં શેર કરવું જોઈએ, જેથી બધાને આ કોરોના સિચ્યુએશનમાં અત્યારે ફાયદો થાય. સો કૌશિકભાઈનો આભાર કે તેમણે આ પ્લેટફોર્મ આપ્યું જૈન ઓર્ગેનાઇઝેશનનું, જેબીઓ ગ્રુપનું, અને જેનાથી આપણે અત્યારે વેબિનાર એટેન્ડ કરી રહ્યા છીએ. કે લગભગ અહીંયા બધા જ ગુજરાતી છે એટલે હું ગુજરાતીમાં જ બોલીશ. છતાં જો કોઈને કંઈ ખબર ના પડે, કોઈ વર્ડ ખબર ના પડે તો તમે હેન્ડ રેઝ કરી શકો છો કે પૂછી શકો છો. આ પીપીટી આઈ હોપ કે થઈ રહી છે જૈનિઝમ એન્ડ હેલ્થની. ફર્સ્ટ પેજ ઓફ પીપીટી એવરીવન કેન સી. પીપીટી ઇંગ્લિશમાં છે પણ મારું એક્સપ્લેનેશન એમાં ગુજરાતીમાં છે. कल्पेश थोड़ा हिंदी में अपन बोल दो ना. जी जी, 1 मिनट. सो ये जैनिज्म और हेल्थ के बारे में हम अभी स्टार्ट करेंगे. इसका लेट्स स्टार्ट विद दिस इंट्रोडक्शन. पहले तो थोड़ा ये टॉपिक इसका कॉन्ट्राडिक्टिंग है कि जैनिज्म एंड हेल्थ एक दोनों में रिलेशन क्या है. हेल्थ इज टोटली अ फिजिकल स्टेट एंड जैनिज्म इज अ स्टेट. सो हाउ डू यू हाउ बोथ कैन बी रिलेटेड? बट एक्चुअली बोथ आर वेरी मच रिलेटेड. भगवान महावीर ने इस काल के जो 24वें तीर्थंकर हुए, महावीर स्वामी ने जो स्टार्ट किए, जो री एस्टैब्लिश किया जैनिज्म, उसमें उन्होंने हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू का भी काफ़ी ख्याल रखा. सो ये है इस पीपीटी में हम मैक्सिमम ज़्यादातर थियरी का पार्ट थोड़ा कम करके हम प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में हम कैसे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्प्लीमेंट कर सकें उसको हम देखेंगे. सो यहाँ पे थियोरेटिकल पार्ट काफ़ी कम रहेगा. यहाँ पे हम सिर्फ डेली लाइफ में जैनिज्म को फॉलो करते हुए अपनी हेल्थ का कैसे ध्यान रख सकते हैं उसके बारे में देखेंगे. लास्ट में हम 10 से 15 मिनट का एक छोटा सा प्रैक्टिकल मेडिटेशन करेंगे और उसके बाद 10 मिनट क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा. सो इन बिटवीन अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन है, कुछ वर्ड नहीं समझ रहा है तो आप पूछ सकते हो. बट अदरवाइज आप पहले प्लीज पूरा पीपीटी के थ्रू हम वॉक थ्रू करेंगे, मेडिटेशन करेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर लेंगे. सो होप दैट फ्लो इज फाइन विथ एवरीवन. लेट्स स्टार्ट. यस यस. सो जैनिज्म इज अ वेरी साइंटिफिक एंड वेरी जैनिज्म बहुत ही वैज्ञानिक और लॉजिकल तर्कबद्ध धर्म है. आप सभी शायद जानते ही होंगे कि अनादि जैन धर्म विद्यमान है, अनादि अनंत काल तक चलेगा. हर काल में तीर्थंकर होते हैं. 24 तीर्थंकर्स एवरी काल इन भरत क्षेत्र. सिमिलरली अनदर सेट ऑफ 24 तीर्थंकर्स हैपेंस इन इर्वत क्षेत्र. सिमिलरली महाविदेह क्षेत्र में भी तीर्थंकर रहते हैं. सो अभी हम भरत क्षेत्र के दक्षिण भाग में हैं. यहाँ पे भी हमारे क्षेत्र भरत क्षेत्र में भी 24 तीर्थंकर हो गए. जैसे कि आदिनाथ से लेकर शुरुआत हुई, उसके बाद दूसरे अजितनाथ हुए, संभवनाथ हुए, उसके बाद सिक्वेंशियली एक के बाद एक तीर्थंकर हुए, लास्ट में महावीर स्वामी हुए. हर तीर्थंकरों ने जैनिज्म का री एस्टैब्लिशमेंट किया, रूल्स वापस एस्टैब्लिश किए, द्वादशांगी सूत्र की परोपणा की. दैट मीन्स 12 अंग सूत्र की परोपणा की, मतलब जैन टेक्स्ट और जैन फिलोसॉफी उन्होंने सिखाई. अभी महावीर स्वामी को 2500 साल से अधिक हो चुके हैं और महावीर शासन में हम सभी लोग अभी भरत क्षेत्र के जितने भी जैन लोग हैं, चाहे वो श्वेतांबर हो, दिगंबर हो या किसी भी संप्रदाय के हो, सब महावीर स्वामी के मानस पुत्र हैं. सब महावीर स्वामी के शासन के अंडर आते हैं. जैनिज्म काफ़ी साइंटिफिक और लॉजिकल वे से बनाया हुआ है, जिसमें हेल्थ और रिलीजन का भी ब्यूटीफुल ब्लेंड किया हुआ है. दैट मीन्स तबीयत, आदमी अपनी फिजिकल हेल्थ कैसी अच्छी रख सके और साथ में रिलीजन को फॉलो करते हुए हेल्थ कैसी अच्छी हो. Physical health, mental health, spiritual health, everything, how it can be together, that is being considered here in Jainism. Various rules and regulations for sadhus and shravaks keeps them healthy. जैसे अगेन आप सब जानते होंगे कि जैनिज्म में 4 तीर्थ होते हैं जिसको हम 4-fold कम्युनिटी बोलते हैं. सो दिस 4 communities are साधु, साध्वी, श्रावक एंड श्राविका. दिस इज अगेन यूनिकनेस ऑफ द जैनिज्म की श्रावक और श्राविका यानी हाउस होल्डर्स के लिए भी अलग व्रत बनाए गए हैं, उनको भी ध्यान रखा गया है. और फीमेल्स को भी जैनिज्म में 2500 साल पहले ही एंट्री मिली हुई है, सम्मान पूर्वक एंट्री मिली है. इसीलिए साध्वियाँ भी हैं और श्राविकाएं भी हैं.
जबकि काफ़ी अन्य रिलीजन्स में हम देखते हैं कि जहाँ पे साधु के लिए रूल होते हैं और श्रावकों के लिए यानी हाउस होल्डर्स के लिए नहीं होते, या फिर उनमें खाली साधु होते हैं, साध्वियाँ नहीं होती, श्रावक होते हैं, श्राविकाएं नहीं होती। बट जैनिज्म में 4-फोल्ड कम्युनिटी अच्छी तरह से डिफाइन की है, हर एक के रूल्स और रेगुलेशंस भी प्रॉपरली बताए गए हैं। साधु के 5 महाव्रत हैं, रात्रि भोजन त्याग है, विहार है, लोच है, उसका व्याख्यान, वाणी, गोचरी आदि उनके जो व्रत हैं वो अलग होकर हैं। और श्रावक के 12 अणुव्रत है यानी छोटे व्रत हैं जिनको वो अपनी कैपेसिटी के अनुसार वो फॉलो कर सकते हैं। श्रावक के व्रत फ्लेक्सिबल होते हैं, चाहे वो 1 मिनट के लिए करे, 1 घंटे के लिए करे, 1 महीने के लिए करे, 1 साल के लिए करे या लाइफ लॉन्ग करे, 1 कोटि से करे, 3 कोटि से करे या 9 कोटि से करे। तो कोटि वाइज और टाइम वाइज दोनों में श्रावक फ्लेक्सिबिलिटी है। कोटि मीन्स कितने बारों से आप ला सकते हो। एक हॉल है, मान लीजिए एक हॉल है और इस हॉल के अंदर एक चीज रखी हुई है, उस हॉल में 9 दरवाजे हैं, 9 दरवाजों से अंदर कचरा आ रहा है, धूल आ रही है और वो चीज पे लग रही है, यानी 9 दरवाजों को, वो 9 हॉल्स को मान लीजिए 9 कोटि है, वो 9 हॉल में से आपको कचरा धूल आ रही है और वो चीज को लग रही है, यानी वो 9 कोटि से आपको पाप कर्म लग रहे हैं। जब हम कोटि से पचखांड लेते हैं, चाहे 3 कोटि 6 कोटि, आप बोलते होंगे सामायिक में कि 6 कोटि से पचखांड, 9 को 8 कोटि से पचखांड, पचखांड लेते समय भी आप बोलते होंगे कि न करेमी का ऐसा 1 कोटि से पचखांड, यानी वो पचखांड हम 1 कोटि या 9 कोटि से ले सकते हैं। साधु के सारे पचखांड 9 से 9 कोटि ही होते हैं हमेशा। किसी भी संप्रदाय के साधु हो, उन्होंने पाप आने के सारे दरवाजे बंद कर रखे हैं। श्रावकों ने पाप आने के दरवाजे अपनी सुविधा अनुसार बंद किए हैं, यानी श्रावक 1 कोटि, 3 कोटि, 6 कोटि, 8 कोटि या 9 कोटि से भी पचखांड ले सकते हैं। के सारे पचखांड लाइफ लॉन्ग होते हैं, टिल डेथ होते हैं, श्रावक के पचखांड फ्लेक्सिबल होते हैं। सो इन सब के दोनों रिलेशंस इस तरह से भगवान ने बनाए हैं। अगर हम जैना वे से चले तो हम हेल्दी रह सकते हैं। वो हेल्थ के अंदर फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल, ये तीनों चीज़ें आती है। सो फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ मतलब आपकी फिजिकल तबीयत, आपके हाथ पाँव सर सारी इंद्रिया सेंसेस सब बराबर चल रहे हैं, आप बराबर चल फिर सकते हो, भाग दौड़ बैठ सकते हो, वो आपकी फिजिकल हेल्थ हुई। जबकि मेंटल हेल्थ मतलब स्टेट जहाँ पे आपका आता है आपका स्ट्रेस फ्री, डिप्रेशन फ्री, स्ट्रेस फ्री, नर्वस ब्रेकडाउन फ्री, स्लीप प्रॉपर आ रही है, मन में उचाट उद्वेग नहीं है, फ्यूचर की वरी, पास्ट का रिग्रेट नहीं है, पास्ट में जो आपने डिसीजन लिए कोई गलत आदमी भी नहीं, कहीं आपके पैसे फंसे, कहीं आपकी प्रॉपर्टी फंसी, कहीं आपको किसी के साथ क्लेश हुआ, तो वो जो आपकी चीज़ में दिमाग में वो चीज़ हैमर कंटिन्यूअसली होती रहती है। वो हैमरिंग की वजह से आप करंट आपका प्रेजेंट ठीक से जी नहीं पाते, और फ्यूचर की वरी जो होती है जिसमें आपको ईएमआई भरने हैं, हेल्थ भरनी है, धंधा ठीक से नहीं चल रहा है, नौकरी जा रही है, नौकरी में पे कट है, वो सारा आगे क्या होगा कैसे हो, वो है वो जो चिंता है सारी फ्यूचर वरीज, वो आपको प्रेजेंट में मोमेंट में जीने नहीं देती। सो जैनिज्म सेज हाउ टू लिव हेल्दी मेंटली एंड फाइनली हेल्थ कम्स इज स्पिरिचुअली, आपकी आध्यात्मिक हेल्थ हाउ इट इज। तो आध्यात्मिक हेल्थ आपकी अच्छी होनी चाहिए, कर्म के प्रति प्यार होना चाहिए, कर्म थियरी में आप मानने चाहिए, कर्म का धर्म का पाप से डरने करने चाहिए, कर्म निर्जरा के प्रति आप चाहे आगे बढ़ने चाहिए, साधु साध्वी आपको अच्छे लगने चाहिए, ये सारी जो है आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ है। सो हम लोग थोड़ा डिटेल में अभी देखेंगे कि हाउ वी कैन मेंटेन ऑल दिस 3 हेल्थ टुगेदर विद जैनिज्म। सो फिजिकल हेल्थ इज द फर्स्ट थिंग। फिजिक आजकल काफ़ी पॉपुलर है, हीरो हीरोइंस को हम देखते हैं, पिक्चरों में देखते हैं, सीरियल्स में देखते हैं, काफ़ी वीडियोज आते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं, एंड एवरीवन टॉक्स अबाउट दिस योगा, प्राणायाम, इम्यूनिटी, विटामिन सी and weight loss and weight gain and this powder and this चूर्ण and पतंजलि बाबा, पतंजलि रामदेव बाबा का सब भाषण प्रवचन काफ़ी हम लोग देखते रहते हैं। सो वी आर ऑल वेल अवेयर अबाउट द फिजिकल हेल्थ। सो लेट्स सी व्हाई व्हाट जैनिज्म सेज अबाउट द फिजिकल हेल्थ। सो पहला आता है हेल्थ के अंदर डाइट। फिजिकल हेल्थ के अंदर 2 चीज़ें आती है, एक डाइट एंड सेकंड एक्सरसाइज। दिस 2 पार्ट्स कंस्टिट्यूट्स फिजिकल हेल्थ। So when you say physical health, it means your diet should be proper. खा रहे हो, खा पी रहे हो, वो प्रॉपर खा रहे हो, अच्छा खा रहे हो, टाइम पे खा रहे हो और प्रॉपर क्वांटिटी में खा रहे हो। एंड प्लस सेकंड चीज आती है उसमें एक्सरसाइज। सो एक्सरसाइज मीन्स एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज विच कैन बी योगा, प्राणायाम, या स्विमिंग, या एरोबिक्स, या जिम, जो डांस, जुम्बा डांस या वॉटेवर जो भी आपको अच्छा लगता है, जिससे आपको पसीना निकलता है, वैसे कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी एक्टिविटी जिसमें आपको कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज, मस्कुलर जिससे आपके हार्ट्स और लंग्स ठीक रहते हो, आपकी मसल एक्सरसाइज जिसमें आपका मसल पावर स्ट्रांग बनता हो,
और वेट लॉस या वेट गेन की एक्सरसाइज जिसमें आपका एक्स्ट्रा फैट बर्न होता हो. सो ऑल दीज आर कमिंग हियर एज अ फिजिकल हेल्थ. इन डाइट स्टेज उपवास. जैनिज्म में उपवास तो है, एवरीवन इज अवेयर ऑफ दैट. भगवान ने 12 प्रकार के तप बताए भगवान महावीर ने, जिसमें 6 बाह्य तप, 6 तप है जो एक्सटर्नल तप है, और 6 तप है वो इंटरनल तप है. अभी 6 बाह्य तप जो लोगों को दिखते हैं और जिसका असर बॉडी पे होता है वो है बाह्य तप, एक्सटर्नल तप, जिसमें आते हैं उपवास. सो उपवास मीन्स सिंपली खाना नहीं, एक दिन के लिए खाना छोड़ देना. अभी जैनिज्म का उपवास और हिंदुइज्म का उपवास तो है. जैनिज्म उपवास में हम सूर्योदय से लेके दूसरे दिन सूर्योदय तक कुछ खाते नहीं है, 24 घंटे नथिंग टू ईट एंड ओनली बॉइल्ड वाटर ड्रिंकिंग बिटवीन सनराइज टू सनसेट. रात को हम पानी भी नहीं पीते, दिन में खाली उबला हुआ पानी पीते हैं. दैट इज जैन उपवास. કલ્પેશભાઈ हाँ जी, તમે ગુજરાતીમાં બોલો ચાલશે, બધા ગુજરાતી જ છે. ઓકે. સો જૈનિઝમમાં જે ઉપવાસ છે તે આ પ્રમાણે બતાવવામાં આવ્યો છે કે જેમાં સૂર્યોદયથી લઈને બીજા દિવસે સૂર્યોદય સુધી 24 કલાક સુધી, યા ઘણા સંપ્રદાયમાં આગલા દિવસના સનસેટથી બીજો આખો દિવસ અને પરમ દિવસે સૂર્યોદય સુધી, એટલે કે 36 કલાકનો ઉપવાસ હોય છે, જેમાં ખાલી દિવસમાં પાણી પડેલું પાણી પીવાનું હોય છે. ધેટ ઇઝ ઉપવાસ. ઉપવાસ એક પ્રકારનું મોટું તપ છે. હિન્દુઇઝમમાં ફરાળી ઉપવાસ હોય છે કે અમુક એમાં ફળો વગેરે ચાલે છે, પણ જૈનિઝમમાં ચાલતું નથી. સો ઉપવાસ એક પ્રકારનો સારો ડાયટ છે. ચોવિયાર એટલે કે રાતના સનસેટથી લઈને બીજા દિવસે સનરાઈઝ સુધી 12 કલાકનો ઉપવાસ. એમાં તમારે કંઈ ખાવાનું નહીં અને પીવાનું નહીં. એટલે સનસેટથી પહેલા, સૂર્યાસ્તથી પહેલા જમી લેવાનું. આજનો આયુર્વેદ પણ એમ જ કહે છે કે તમે સૂતા પહેલા 3 થી 4 કલાક પહેલા જમી લો. એટલે તમે અત્યારે 7 વાગે સૂર્યાસ્ત થાય છે તો 6:30 વાગે જમી લો અને 10 વાગે સુઈ જાઓ તો તમારો 3.5 કલાકનો ગેપ થાય બિટવીન યોર ડિનર એન્ડ યોર સ્લીપિંગ. સો દેટ ઇઝ ધ આઈડિયલ સિચ્યુએશન કે જ્યાં તમને બોડીને 3 કલાકનો ટાઈમ મળે છે એ ખાવાને પચાવવા માટે. તો રાતના તમે ચોવિયાર કરો. ચોવિયાર ન થતો હોય તો એટલે પાણી પીવાની, જો પાણી પીવું પડે એવું હોય, ગોળી ખાવી હોય તો એટલું ખાલી છૂટ રાખીને તમે બાકીનો તેવિયાર લઈ શકો છો, કે જેમાં તમારે ખાલી પાણી પીવાની છૂટ હોય છે, અને તેવિયાર તમે એમાં કરી શકો છો. ઉણોદરી તપ એટલે કે ઓછું ખાવું, ભૂખ કરતા ઓછું ખાવું. ઉણું ઉદર, ઉણોદરી, ઉણું એટલે થોડું, ઉદર એટલે પેટને થોડું ખાલી રાખવું. હવે આ જૈનિઝમના એકોર્ડિંગ ઉણોદરી એક પ્રકારનું બાહ્ય તપ છે, એટલે કે ભૂખ કરતા થોડું ઓછું ખાવું એ એક પ્રકારનું બાહ્ય એક્સટર્નલ તપ છે. આયુર્વેદની દ્રષ્ટિએ પણ તમારે જ્યારે જમવા બેસો ત્યારે 80% જેટલું પેટ ખોરાકથી અને 25% જેટલું પેટ ખાલી હોવું જોઈએ, જેથી કરીને હવા માટે અને ડાયજેશન માટે બહુ સારું પડે. એટલે તમે 5 રોટલીથી જો તમારું પેટ ભરાતું હોય તો તમારે 4 રોટલી ખાવી. 2 ચમચા શાકથી પેટ ભરાતું હોય તો 1.5 ચમચો શાક લેવું. એ થોડીક જગ્યા ખાલી રાખવી. જાપાનમાં આજે લોકો આટલું બધું જીવે છે, 80, 90, 100 વર્ષ સુધી જાપાનમાં લોકો જીવે છે, જેમાં દુનિયામાં સૌથી વધારે જીવવાવાળા લોકોમાં જાપાનીઝ લોકોનો સમાવેશ થાય છે. મેં હમણાં જ મારી કંપનીમાં જીઓમાં એક સેશન લીધું, એનું નામ છે ઇકીગાઈ. IKIGAI. ઇકીગાઈ એટલે કે જીવન જીવવાની જાપાનીઝ પદ્ધતિ. તમે નેટ ઉપર સર્ચ કરશો તો એમાં તમને એના ઘણા વિડીયો મળી જશે. એ ઇકીગાઈ પદ્ધતિમાં જાપાનીઝ લોકો 80% પેટ ફૂલ થાય, બચપણથી જ એમને શીખવાડવામાં આવે કે 80% પેટ ભરાય એટલે ઊભા થઈ જવું, પછી ખાવું નહીં. એટલે જ્યારે જાપાનીઝ માણસ એમ કે મારું પેટ ભરાઈ ગયું છે ત્યારે તેનું ટકા ફૂલ હોય. પણ જ્યારે ભારતીય માણસ એમ કે, એટલે આપણે જ્યારે જઈ આવ્યા હોઈએ ત્યારે આપણે એમ કહીએ કે મારું પેટ ભરાઈ ગયું છે એટલે આપણે 120% ખાધું છે. You understand the difference between the Japanese and Indian people, and that's why Japanese can live that much longer, અને Indian લોકો અથવા બીજા કોઈ પણ વર્લ્ડમાં લોકો વધારે ખાવાથી જેટલા બીમાર પડે છે તેના કરતાં ઘણા ઓછા લોકો ઓછું ખાવાથી બીમાર પડે છે. વધારે ખાવાથી વધુ તકલીફો થાય છે, ઓછું ખાવાથી ઓછી તકલીફો થાય છે. એટલે જેમનાથી ઉપવાસ ન થઈ શકતો હોય તે લોકો ઉણોદરી કરી શકે છે. તેમાં ખાવા પીવાનો કોઈ રિસ્ટ્રિક્શન નથી, ખાલી ભૂખ કરતા થોડુંક ઓછું ખાવાનું છે એટલું જ રિસ્ટ્રિક્શન છે. સો આયુર્વેદ કહે છે કે તમારે ઉપવાસ પણ કરવો, અઠવાડિયે 15 દિવસે એકવાર ઉપવાસ કરી લેવો, એકવાર એકાસના અને બ્યાસના પણ કરી શકો છો જેમનાથી ઉપવાસ ના થતો હોય. ઘણા સાધુ સાધ્વી આજે આયુષ્યભર આખી સાદી લાઈફમાં પણ એકાસના કે બ્યાસના આજીવન કરતા હોય છે. બ્યાસનામાં 2 ટાઈમ જમવાનું હોય છે, તમે 12 વાગે જમી લો, 6 વાગે જમી લો, ઓર ગમે ત્યારે 2 ટાઈમ જમી લો. એકાસનામાં 1 જ ટાઈમ જમી લો, જેમાં જેટલું ખાવું એટલું ખાઈ લો, પણ 1 જ ટાઈમ ખાઓ. આ બધી વસ્તુ આયુર્વેદની દ્રષ્ટિએ વ્યવસ્થિત રીતે રિલેટ થાય છે કે જેમાં તમે આ પ્રમાણે પદ્ધતિસર વ્યવસ્થિત ખાઓ તો તમારે રોગ થવાની શક્યતા બહુ ઓછી થઈ જાય છે. એના પછી આઠમ પાંખી
હવે આપણે જૈનિઝમમાં ઘણા ફોલો કરતા હોઈએ છીએ. ઘણા લોકો એના માટે અલગ અલગ પ્રકારના રીઝન્સ આપે છે કે શા માટે આઠમ, શા માટે પાંખી, પરંતુ મારા હિસાબથી એવો કોઈ પર્ટિક્યુલર રીઝન નથી. દર 8 દિવસે એકવાર તમે વિશેષ ધર્મ આરાધના કરી લો તો એટલા માટે ભગવાને આ 2 દિવસ ફિક્સ કર્યા છે, આઠમ છે અને પાંખી છે. હવે આઠમ જે દર 8 દિવસે બંને આઠમ અને પાંખી 8 દિવસે, જેમાં તમારે થોડુંક ખાવા પીવામાં ધ્યાન રાખવાનું હોય છે, જેમાં તમારે કંદમૂળનો ત્યાગ કરવાનો હોય છે. કંદમૂળમાં પણ તમારો કાંદા અને લસણ ખાસ કરીને જે છે તે તામસી આહાર કહેવાય છે. તામસી આહાર એટલે કે જે આહાર તમારા વિષય વિકારોને વધારે, મગજને ગરમ કરે, બોડીને ગરમ પડે, એવા તામસી આહારનો ત્યાગ કરવો. સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયમાં પણ કાંદા અને લસણ વર્જિત છે અને અન્ય ઘણા સંપ્રદાયોમાં પણ કાંદા અને લસણ ખવાતા નથી, કારણ કે તેને તામસી આહાર કહેવાય છે. બટાટા વગેરે, બીટ, ગાજર વગેરે 22 પ્રકારની અલગ અલગ કંદમૂળની વસ્તુઓ જૈનિઝમમાં બતાવેલી છે. 22 ટાઈપ્સ ઓફ કંદમૂલાઝ આર ધેર. એ 22 ટાઈપ્સમાં જે જમીનની નીચે 22 પ્રકારની વસ્તુઓ થાય છે, તેમાંથી તમને જે કદાચ ન છૂટતું હોય તો જે 2-3 વસ્તુઓ તમે ખાતા હો તેની ખાલી છૂટ રાખી બાકી બધાના પચકાણ લઈ શકો છો. પણ કાંદા લસણ ખાસ કરીને અને ચાતુર્માસમાં ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે. એટલે ભગવાને એમાં બધું આઠમ પાંખીમાં કંદમૂળનો ત્યાગ કરો. દર 8 દિવસે એક વખત તમે સાદું સાત્વિક ભોજન ખાઓ. એક પ્રકારનું ભોજન છે સાત્વિક ભોજન, બીજા પ્રકારનું ભોજન છે રાજસિક ભોજન. એટલે એકદમ સીધું સાદું કે જેમાં કંઈ વિશેષ મરી મસાલા, તેલ, સ્પાઇસી હોય, સીધું સાદું ખીચડી કઢી જેવું કે દાળ ભાત શાક રોટલી જેવું બેસી જમવાનું. રાજસિક આહાર એટલે જેમાં ઘણા બધા મરી મસાલા, સ્પાઇસીસ, ગ્રેવી, વઘાર બધું કરીને એકદમ જબરદસ્ત આહાર બનાવેલો હોય કે જેની સુગંધ આખી બિલ્ડિંગમાં પસરતી હોય, એવા જબરદસ્ત મસાલા નાખીને બનાવેલો આહાર રાજસિક આહાર અથવા મોંઘો આહાર કે જેમાં ડ્રાય ફ્રૂટ્સ, આંબા વગેરે મોંઘા આહારનો પણ સમાવેશ થાય છે. અને ત્રીજો તામસિક આહાર, જે મેં હમણાં કહ્યું કે કાંદા અને લસણ તામસિક આહાર કહેવાય છે, જે બોડીને અને મગજને ગરમ કરે છે. તો ભગવાને આ બંને નિયમ બતાવ્યા કે 8 દિવસે એકવાર સાદું ખાઓ. ચાતુર્માસ જે હમણાં ચાલુ થશે હવે શનિવારથી પરમ દિવસથી, ચાતુર્માસના 4-5 મહિનામાં પણ તમે વધારે ધર્મ આરાધના કરી શકો છો, જેમાં ઘણા લોકો ચાતુર્માસના 4-5 મહિના કંદમૂળ ત્યાગ કરતા હોય છે. પર્યુષણમાં 8 દિવસમાં, આ પર્ટિક્યુલર 8 જ દિવસ કેમ છે અગેન એનો કોઈ આન્સર નથી, પણ એ 8 ભગવાને કહ્યું છે કે આખા વર્ષમાં જો તમે કોઈ ધર્મ આરાધના ન કરી શકતા હો તો ચાતુર્માસના 4 મહિના તમારે અવશ્ય ધર્મ આરાધના કરવી જોઈએ. ચાતુર્માસના 4 મહિના પણ ન કરી શકતા હો તો પર્યુષણના એ 8 દિવસ અવશ્ય ધર્મ આરાધના કરવી જોઈએ. અને પર્યુષણના પણ જો તમે ન કરી શકતા હો તો એક સંવત્સરીના દિવસે જરૂર તમારે ધર્મ આરાધના કરવી જોઈએ. સો આ એક દિવસ બધા માટે સંવત્સરીનો કમ્પલસરી છે, જેમાં સાધુ સાધ્વીને પણ એક દિવસનો આખો સંવત્સરીનો 24 ઉપવાસ કમ્પલસરી છે. સાધુ સાધ્વી માટે આ એક જ તપ કમ્પલસરી છે વાર્ષિક, કે જેમાં તેને સંવત્સરીનો 24 ઉપવાસ કરવાનો હોય છે. બાકી બધા તપ સાધુ માટે પણ ઓપ્શનલ છે. સાધુ નાના હોય, મોટા હોય, વૃદ્ધ હોય, બીમાર હોય, સાધુ હોય કે સાધ્વી હોય, ગમે તો હોય, દરેકે સંવત્સરીનો 24 ઉપવાસ કરવો ફરજિયાત છે. બાકી તપોમાં, ડેલી તપમાં સાધુને રાત્રિ 24 કરવો ફરજિયાત છે, એટલે કે રાત્રિ ભોજન ત્યાગ કરવો ફરજિયાત છે. એના સિવાયના તમામ તપો સાધુ માટે ઓપ્શનલ છે. તો આટલા દિવસો ભગવાને જે ધર્મ આરાધના માટે બતાવ્યા છે તેમાં પણ આયુર્વેદની દ્રષ્ટિએ ખૂબ સરસ રીતે રિલેટ થાય છે. ચાતુર્માસના 4 મહિના વરસાદ પડે છે, જમીનમાં લીલ ફૂલ જીવાત વગેરે ઘણી થાય છે, તો તેમાં તમારે બીજું કંઈ તમે વધારે ખાઓ, આડું અવળું ખાઓ તો તેમાં તમને રોગ થવાની શક્યતા ઘણી વધી જાય છે. સૂર્યપ્રકાશ ન મળવાથી અનેક રોગોની ઉત્પત્તિ થવાની શક્યતા હોય છે. જીવાત, ઇન્સેક્ટ્સ ઘણા થાય છે. એટલા માટે ભગવાને આ ચાતુર્માસના 4 મહિના અને ખાસ કરીને તેમાં પણ પર્યુષણના 8 દિવસ સાત્વિક આહાર અને આહારમાં ઘણું બધું રિસ્ટ્રિક્શન કરી તપ ત્યાગને વધારવાનું સૂચન કર્યું છે. સાધુ પણ ગોચરી લે છે, અલગ અલગ જગ્યાએ ગોચરી કરવા જાય છે, રસનો ત્યાગ કરે છે, જેથી કરીને એક જગ્યાએ તેમની માયા બંધાતી નથી. એક જગ્યાએથી સારું મળે તો તે જ જગ્યાએ જવું, બીજા ઘરે ન જવું તો બધાને લાભ ન મળે. સાધુને તેમાં આહાર પ્રત્યે આસક્તિ બંધાય. આસક્તિ ઓન ફૂડ, ધ ડીપ ઇમોશન વિથ ધ ફૂડ, એને આહાર સંજ્ઞા કહેવાય છે. 4 પ્રકારની સંજ્ઞા જે ભગવાને બતાવી: આહાર સંજ્ઞા, ભય સંજ્ઞા, મૈથુન સંજ્ઞા અને પરિગ્રહ સંજ્ઞા. તેમાં આહાર સંજ્ઞા એટલે કે ખાવાની આસક્તિ જે છે તેને તોડવા માટે ભગવાને કહ્યું કે સાધુ ગોચરી કરીને આહાર કરે, એટલે કે અલગ અલગ ઘરોમાં જાય અને ત્યાંથી જે કંઈ મળે તે માત્ર સંયમ જીવનના પાલનને અર્થે અને શરીરના નિર્વાહને અર્થે સાધુ ગોચરી લે. રસનો ત્યાગ કરે એટલે વિવિધ પ્રકારના રસવાળા, ગ્રેવીવાળા, મસાલેદાર, તીખા, તમતમતા એવા પદાર્થો સાધુ ગોચરીમાં ન લે. એટલે સાધુ એક ઠેકાણેથી બીજા ઠેકાણે વિહાર પણ કરે છે અને અલગ અલગ ઘરોમાં ગોચરી પણ લે છે. સાધુ તો ચલતા ભલા, દોષ ન લાગે કોઈ, વહેતા પાણી નિર્મળા, બંધાસો ગંદા હોય. વહેતા પાણી નિર્મળા, વહેતું પાણી જે હોય છે, નદીનું પાણી નિર્મળ હોય છે. બંધાસો ગંદા હોય, જે બંધાઈ જાય છે તે પાણી ગંદુ થઈ જાય છે.
જેમ કે તળાવ કે નાના ખાબોચિયા તમે જોશો તો ગંદા થઈ જાય છે. અને સાધુ તો ચલતા ભલા, દોષ ન લાગે કોઈ. એક જગ્યાએ રહેવાથી અનેક દોષોની શક્યતા છે, ગૃહસ્થી સાથે પરિચય થાય છે, અનેક દોષો લાગે છે. તેથી ભગવાને સાધુને માટે વિહારનું સૂચન કર્યું છે. અલગ અલગ ઠેકાણેથી ગોઠવી લે અને વિહાર પણ કરે. જૈનિઝમ ફિઝિકલ હેલ્થમાં બીજું છે એક્સરસાઇઝ, એટલે કે એમાં વંદના, ખમાસના. અનેક ઠેકાણે આપણે વંદનાઓ કરીએ છીએ. તમે કરતા હશો સામાયિક પણ. તો યુ માઇટ હેવ સીન કે તમે ઘણી ઠેકાણે એમાં ઊભા થઈને વંદનાઓ કરવાનો આવે છે. બહુ આળસ કરીને ખાલી એમને એમ હાથ જોડીને બેસી જાય છે, અથવા ઊભા પણ થતા નથી, એમને એમ બેઠા બેઠા હાથ જોડી લે છે. જો શરીરની શક્તિ હોય, વ્યવસ્થિત તમે કરી શકતા હો, તો વંદના દરેકે અવશ્ય યોગ્ય છે. વંદના અને ખમાસના ખૂબ જ યોગ્ય સારી એક્સરસાઇઝ છે. તેમાં દ્રવ્ય પણ લાભ થાય છે અને ભાવે પણ લાભ થાય છે. દ્રવ્ય લાભ એટલે કે ફિઝિકલી પણ તમારો લાભ થાય છે અને દરેક અંગોને કસરત મળે છે, પેટ ઓછું થાય છે, વધારાની ચરબી ઓછી થાય છે, શરીરમાં ફ્લેક્સિબિલિટી આવે છે. જો તમે રેગ્યુલર વંદના ન કરતા હો તો તમે વંદના કરવાનું શરૂઆત કરો. રોજ ઘરમાં જ રહીને તમે અત્યારે કોરોના સિચ્યુએશન ઘરમાં જ રહીને અત્યારે 5 પરમેષ્ઠીને 5 વંદનાઓથી શરૂઆત કરો. રોજ 5 વંદનાઓ ખાલી કરવાની. નમો અરિયંતાણમ કરીને અરિયંત ભગવાનને 1 વંદના, નમો સિદ્ધાણમ કરીને સિદ્ધ ભગવાનને 1 વંદના. એવી રીતે 5 પદ બોલીને 5 વંદનાઓ કરવાની. થોડાક દિવસ, 8 દિવસ, 15 દિવસ 5 વંદનાઓ કરો. એટલી નાની વંદનાઓથી તમારું શરીર ટેવાય એટલે દરેકને 3 વંદનાઓ કરવાનું શરૂ કરો. નમો અરિયંતાણમ કહીને 3 વંદનાઓ અરિયંતને કરો. પૂરેપૂરી વંદના. હાથ તમારી જે પદ્ધતિ હોય, અમારી જે સ્થાનકવાસીમાં તીખું તો આયા હિણમ પયા હિણમ કરીને વંદના કરીએ છીએ. તમે જે પ્રકારે કરતા હો સંપ્રદાયની માન્યતા પ્રમાણે એ પ્રમાણે વંદના કરો, પણ પૂરેપૂરી વંદના માથું નમાવીને કરો. 5 અંગ નમાવીને વંદના કરો. 5 પરમેષ્ઠીને 15 વંદનાઓ કરો. એના પછી 24 તીર્થંકર કરીને 1 વંદના કરો. એટલે કે રોજની 24 વંદનાઓ થશે. તમે રોજ 24 વંદનાઓ કરો, એકાદ મહિના પછી તમે રિઝલ્ટ જુઓ કે તમારી બોડીમાં કેટલો ફેરફાર ફિઝિકલી આવે છે. ભાવથી તો આવે જ છે, ધાર્મિક રીતે તો આવે જ છે, નો ડાઉટ કે તમે વંદના કરો છો, કર્મ નિર્જરા થાય છે નમવાથી, પણ સાથે સાથે ફિઝિકલી પણ ઘણો ફાયદો થાય છે. જે તમે સામાયિક પ્રતિક્રમણ આદિ અને દેરાસરોમાં વગેરે જે વંદના કરવાના જે પણ સંપ્રદાયની પરંપરા નિયમો છે, બેટર કે આપણે એ પણ ફોલો કરીને ત્યાં દરેક ઠેકાણે જેનાથી બહુ સારી કસરત મળે છે. જૈનિઝમમાં આના પછી ઘણા આસનો બતાવવામાં આવે છે. સામાયિક તમે પ્રતિક્રમણ વગેરે જે તમે ધાર્મિક ક્રિયાઓ કરતા હશો, તો તેમાં તમે જોયું હશે કે સામાયિક બાંધતી વખતે, છોડતી વખતે એમાં વંદના આવે છે, અલગ પ્રકારના આસન આવે છે. પ્રતિક્રમણમાં અલગ અલગ પ્રકારના આસન, ઈચ્છામી ખમાસના પાઠમાં આપણે ઉબળક બેસવાનું હોય છે. એ દરેક આસન પ્રમાણે તમે કરો તો એમાં પણ બોડીની ફ્લેક્સિબિલિટી અને આરોગ્ય સારું રહે છે. જૈનિઝમમાં આસનનું પણ મહત્વ છે. ભગવાન મહાવીરે 12.5 વર્ષની તપસ્યામાં ઘણા આસનો કર્યા, ઘણા અઘરા આસનો કર્યા. કેવળ જ્ઞાન થયું ત્યારે તમને ખ્યાલ હશે કે કેવળ જ્ઞાન થતી વખતે પણ તેઓ આસનમાં હતા. કયા આસનમાં હતા? ગૌદોહાસન. ગોવાળ જે આસનમાં બેસે ઉબળક, એવી આસનમાં ભગવાનને કેવળ જ્ઞાન થયું. એટલે સામાયિક પ્રતિક્રમણમાં ભગવાને એ આસનોને જોડ્યા અને સાથે એટલે કે આરોગ્યનું પણ ધ્યાન રહે. કમભાગે અત્યારે આપણે એ બધા આસનો વ્યવસ્થિત કરતા નથી, જેમ તેમ ચલાવી લઈએ છીએ, પણ પ્રોપર આસનો તમે જોઈ લો, શીખી લો અને એ પ્રમાણે આસનો કરવાની શરૂઆત. સાધુઓ વિહાર કરે છે, જે મેં પહેલા કહ્યું, સાધુ ચાલે છે 10-10 કિલોમીટર, 15 કિલોમીટર. સાધુ સાધ્વીઓ માટે રમત વાત હોય છે, કોઈ વાહનનો ઉપયોગ કરતા નથી. એવી જ રીતે શ્રાવકો પણ એમને છોડવા માટે જાય તો એમનો પણ સાથે વિહાર થઈ જાય છે. તમે પણ એવી જ વિહાર કરવાની પ્રેક્ટિસ ચાલુ કરો. અત્યારે જ્યારે જ્યાં વિહારનો જોગ હોય ત્યારે વિહાર સાથે જાઓ, અથવા તમે સાથે ચાલો. વોકિંગ ઇઝ ધ બેસ્ટ એક્સરસાઇઝ એકોર્ડિંગ ટુ આયુર્વેદ ઓલ્સો, કે ખાલી 40 મિનિટ રોજની 30 થી 40 મિનિટ માત્ર ચાલવાથી તમે ઘણા ફિટ એન્ડ ફાઇન રહી શકો છો. So this way we talked about physical health, where the diet is there and exercise is there. Diet અને એક્સરસાઇઝ દરેકે દરેક થેરપી, દરેકમાં તમે જોશો કોઈ પણ ફિલોસોફી, કોઈ પણ આરોગ્યની વસ્તુઓમાં આ 2 વસ્તુઓનું ખાસ મહત્વ છે. પહેલું છે ડાયટ અને બીજું છે એક્સરસાઇઝ. ત્યાં જ આવશે, તમે પ્રોપર ડાયટ કરો અને પ્રોપર એક્સરસાઇઝ કરો. બીજા કોઈની જરૂર નથી. કોઈ બજારના ચૂરણ પાવડર લેવાની જરૂર નથી, કોઈ સ્ટીરોઇડ્સ લેવાની જરૂર નથી. જે તમને જાહેરાતો આપે છે કે 15 દિવસમાં, 20 દિવસમાં તમે 10 કિલો વજન ઘટાડી નાખો, આમ પાતળા થઈ જાઓ, આમ ચપટી વગાડતા બધું કરી નાખો. ડાયટ ન કરતા, એક્સરસાઇઝ ન કરતા તમે બધું અમારું પાછળ ગોળી ખાઈ લો અને તમારું બધું થઈ જશે. દેટ ઇઝ એબ્સોલ્યુટલી રોંગ. ક્યારે એમાં પડવું નહીં. તે તમારું વિટામિન્સ અને મિનરલ્સ પણ સાથે કાઢી નાખશે, ન્યુટ્રિશન્સ પણ નીકળી જશે, ચરબી પણ નીકળી જશે અને તમે બીમાર પડી જશો, માંદા પડી જશો, પાતળા થઈ જશો, માયકાંગલા થઈ જશો. સો નેવર એવર ડિપેન્ડન્ટ ઓન ધોઝ ચૂરન્સ એન્ડ ઓલ જે ડ્રેસ્ટિકલી રિડ્યુસ કરવાની વાત કરતા હોય. ફોલો પ્રોપર ડાયટ, ફોલો પ્રોપર એક્સરસાઇઝ. બીજા કશાની તમારે જરૂર નથી. સો એનીથિંગ હિયર સો ફાર? એની શોર્ટ ક્વેશ્ચન્સ વી કેન ટેક. કોઈને કંઈ પૂછવું કરવું હોય તો બોલી શકે છે.
ઓકે, ઇફ નથિંગ આપણે આગળ વધીએ. કોઈને કંઈ પૂછવું હોય તો બોલી શકે છે પ્લીઝ અહીંયા. What questions we can take now? Okay, let's move ahead. I hope બધાને બરાબર સમજાઈ રહ્યું. Do you want me to go slow, go fast? Gujarati is good for everyone. પરફેક્ટ છે, થોડા સ્લો મામૂલી. Okay, fine. So let's move ahead. Mental health. હવે આ ટોપિક થોડુંક વધારે ડિસ્કશન માંગી, કારણ કે ફિઝિકલ હેલ્થમાં તો જેમ મેં કહ્યું ઓલરેડી બધા લોકો ઘણા બધા વિડીયો ટીવી ઉપર પ્રોગ્રામ બાબા રામદેવ આ બધા ફિલ્મ હીરોને સિરિયલોને જોઈને બધા ઘણા યંગસ્ટર્સ પણ આજે જીમને બધું જોઈને અને ડાયટમાં પણ ઘણા લોકો ધ્યાન રાખતા હોય છે, પરંતુ જે ચીજ આપણે નિગ્લેક્ટ કરીએ છીએ તે છે મેન્ટલ હેલ્થ, આરોગ્ય. માનસિક આરોગ્ય એટલે તમારી સ્ટેબિલિટી, કોન્સન્ટ્રેશન, ફોકસ, ફર્મનેસ, તમારું પ્લેઝન્ટ માઇન્ડ, આનંદિત મન, ઉત્સાહિત મન, પ્રફુલ્લિત મન, જેમાં તમને કોઈ ચિંતા ન વધારે પડતા વિચારો ના હોય, તમે શાંતિથી દરેક કોઈ વચ્ચેમાં ચીડિયાપણું ન હોય, વાતમાં ગુસ્સે ન થાવ, આર્ગ્યુમેન્ટ્સ ના કરો, તમને મગજમાં ડર ન હોય, એવી એટલે મનની એકદમ શાંત, સુંદર, વ્યવસ્થિત અવસ્થા જેને આપણે હોય તો તમે કહી શકો કે તમારી મેન્ટલ હેલ્થ બહુ સારી છે. અત્યારે તમે એક ચોપડીના 4 પાના વાંચવા લો, જૈનિઝમના શીખવા લો, તો 4 જ પાનામાં તમારું મન ક્યાંનું ક્યાં પહોંચી જશે અને વાંચવાનું ક્યાંનું ક્યાં રહી જશે. થાય છે ઘણાને એવું. ફોકસ થતું નથી, કોન્સન્ટ્રેશન આપણે આપી શકતા નથી, થતું નથી કોન્સન્ટ્રેશન. 4 જ પાનામાં મગજ ક્યાંનું ક્યાં પહોંચી જાય છે. પાસ્ટની ચિંતા, મેં આવું ડિસિઝન પહેલા લીધું હોત તો મારું આવું થયું હોત, મેં આમ કર્યું હોત તો આમ થયું હોત, આવી રિલેશનશિપ કર્યો તો આમ થયું હોત, આ ધંધો કર્યો તો બહુ સારું થાત, નોકરી આને બદલે આ કરી હોત તો સારું થાત, આ અહીંયા પૈસા ફસાઈ ગયા એને ના આપ્યા હોત તો સારું થાત, આ મારી પ્રોપર્ટી અટકી ગઈ ત્યાં પૈસા ન નાખ્યા હોત તો સારું થાત. પાસ્ટની ચિંતા અને રિગ્રેટ, પાસ્ટ ડિસિઝન જે લીધા છે તેના ઉપર તમારે વારંવાર અફસોસ વ્યક્ત કરવો, અને ભવિષ્યની ચિંતા, ઈએમઆઈ કેમ ભરવા, હેલ્થનું શું થશે, બુઢાપામાં શું થશે, ક્યાં એડમિશન મળશે કે નહીં, ભણવાનું થશે કે નહીં, એ બધી ચિંતા ભવિષ્યની. સો ગતે શોકો ન કર્તવ્યો ભવિષ્યમ નૈવ ચિંતયેત. ગતે શોકો ન કર્તવ્યો, શોક એટલે પહેલા જે ગયું છે તેનો શોક ન કરવો. ભવિષ્ય નૈવમ ચિંતયેત, ભવિષ્યની ચિંતા ન કરવી. વર્તમાનેન કાલેન વર્તયંતી, વર્તમાનેન કાલેન એટલે આ કાળમાં વિચક્ષણનું વર્તન, વર્તયંતી વિચક્ષણા, હંમેશા લોકો મુમેન્ટમાં જીવે છે. ઇકિગાઈ ટેકનિક, અગેન જાપાનીઝ ટેકનિક, આઈકેઆઈ જીએઆઈ. ઇકિગાઈ ટેકનિકમાં જે જાપાનીઝ લોકોની લાંબા આયુષ્યનું એક રસ એ પણ છે કે તે લોકો વર્તમાનમાં જીવે છે. દે એન્જોય ધ કરંટ મોમેન્ટ. હમણાં જે કરી રહ્યા છે તેને, જે માણસ સામે છે, હાથમાં જે કામ છે, જે અત્યારે ખાઈ રહ્યા છે, જે ખાઈ પી રહ્યા છે, જે એક્ટિવિટી કરી રહ્યા છે, તેમાં જ પૂર્ણ મન લગાવીને તેને જ એન્જોય કરે છે. સો મેન્ટલ હેલ્થ માટે જૈનિઝમમાં તો અનગિનત વાતો છે, તેમાંથી આપણે કેટલીક અહીંયા જોઈએ. પહેલું છે નવકાર. મેન્ટલ હેલ્થ પહેલા તમને આવશે નવકાર. સો નવકાર મહામંત્ર બધાને ખબર જ છે, બધું જ ખબર છે નવકાર વિશે. એટલું એના વિશે કહેવાઈ ગયું છે, લખાઈ ગયું છે, સંભળાવાઈ ગયું છે, તેથી હું નવકારના એનાલિસિસમાં નહીં જાઉં. અહીંયા ખાલી આપણે એટલું કહીશું કે નવકાર ઇઝ અ વેરી ગુડ ટૂલ ટુ બ્રેક ધ ઈગો. તમારો ઈગો, અહંકાર, અભિમાનને બ્રેક કરવા માટે નવકાર બ્રહ્માસ્ત્ર છે, બ્રહ્માસ્ત્ર. પહેલો જ શબ્દ છે નમો. નમો એટલે ટુ બો ડાઉન. અને તમે ક્યારે બો ડાઉન, કોઈને નમો ક્યારે, સામેવાળાની મહત્તાનો સ્વીકાર કરો. સામેવાળાની મહાનતાનો જો તમારે સ્વીકાર કરવો હોય તો કર્યો હોય તો જ તમે તેને નમો, અધરવાઇઝ તમે તેને નમવાના નથી. સો નવકારમાં પહેલો જ શબ્દ છે નમો અરિહંતાણમ. હે હરિહંત ભગવાન, હું તમને નમસ્કાર કરું છું. શા માટે નમસ્કાર કરું છું? કારણ કે તમે મારા કરતા મોટા જ્ઞાનમાં મોટા છો. તમે કેવળ જ્ઞાન, કેવળ દર્શન સહિત છો. હું અજ્ઞાની, કેવળ જ્ઞાન સહિત નથી. સો યુ આર બિગર than me in each and every respect, so I am bowing down to you. નમો સિદ્ધાણમ. હે સિદ્ધ ભગવાન, હું તમને નમસ્કાર કરું છું કારણ કે તમે મુક્ત થઈ ચૂક્યા છો, સિદ્ધશિલામાં છો, ત્યારે હું હજી મુક્ત થયો નથી, તેથી હું તમારા કરતા નાનો. That's why I am bowing down to you. So નવકાર is a good to ego. દરેક વ્યક્તિએ અવશ્ય નવકારની એક માળા દરરોજ કરવી જોઈએ. માળા કેવી રીતે કરવી? દાડ કરીને 15 મિનિટમાં, 10 મિનિટમાં માળા કરીને ચલો પતાવી નાખ્યું કામ એમ સમજીને માળા તરફ તમે મૂકીને ઊભા થઈ જાઓ છો. એ 10 મિનિટ માળા ગણતા પણ મનમાં 1000 વિચારો ચાલતા હોય છે. ધ્યાન ટીવીમાં હોય છે, મોબાઈલમાં હોય છે, વોટ્સએપમાં કયો મેસેજ આવ્યો હશે, ફેસબુકમાં શું આવ્યું હશે, જમવાનું શું બનાવશું, એમાં ખ્યાલ હશે. એ 10 મિનિટનો નવકાર તમારા માટે કોઈ કામનો થશે નહીં. નવકાર કામનો ત્યારે જ થાય છે ત્યારે પૂર્ણ એકાગ્રતાપૂર્વક ગણવામાં આવે છે.
એક નૌકારની માળા ગણતા તમારે મિનિમમ 45 મિનિટથી 1 કલાકનો સમય લાગવો જોઈએ. 45 મિનિટથી 1 કલાકનો સમય જો તમે નૌકાર ગણવામાં લગાવો તો જ તમે પૂર્ણ ભાવથી, પૂર્ણ શ્રદ્ધાથી, પૂર્ણ શુદ્ધિથી વ્યવસ્થિત રીતે નૌકાર ગણ્યો કહેવાય. 1.5 કલાક, 1.5 કલાક, 2 કલાક પણ લગાડે છે એક નૌકાર ગણતા, એટલા એમાં તન્મય થાય છે. પણ આપણે સાંસારિક લોકોને એટલો ટાઈમ હોતો નથી. સો એટલીસ્ટ ટ્રાય કે તમે અડધા કલાકની એટલીસ્ટ એક માળા ગણો, શાંતિથી, બહુ વ્યવસ્થિત રીતે, પ્રેમથી ગણો. માળા પ્લાસ્ટિકની ન લેવી, હંમેશા સુતરાઉ લેવી. એમાં બે માળા વચ્ચે, માળાના બે મણકા વચ્ચે ગાંઠ હોય તો વધારે સારું, કારણ કે બે મણકા એકબીજાને ટચ ન થાય. માળા જમીન ઉપર ન ઢસડાય. માળા ગણતી વખતે તેનો મેરુ પર્વત જેનો હાથો હોય છે તે ઉલ્લંઘવો નહીં. અને માળાને હંમેશા કવરિંગમાં રાખવી, એટલે કોઈ અંદર ગૌમુખી જેને કહે છે એવી થેલી આવે છે માળા ગણવાની, એ થેલીની અંદર માળા ગણવી. આ માળા ગણવાના સામાન્ય નિયમો છે. એવી શાંતિ વ્યવસ્થિત માળા લેવી, તેને ધૂપ દીપ બતાવી અને પછી એને માળાને શાંતિથી ગણવા બેસવું. આપણે મેડિટેશનનું સેશન જે આમાં કરશું આના પછી પ્રેક્ટિકલ, તેમાં આપણે જોશું. સો નૌકાર મહામંત્રાધિરાજ છે, દરેક જઈને આવડતો જ હોય છે. એમાં કોઈ શીખવાની જરૂર નથી, ખાલી જરૂર છે એને વ્યવસ્થિત રીતે ગણવાની. આખા નૌકારની વ્યવસ્થિત માળા એક ગણવી. મેડિટેશન, આપણે એક પ્રેક્ટિકલ મેડિટેશન કરશું, તેમાં આપણે આ મેડિટેશન વિશે વધારે જોશું. કૌશક, અનેક સામાયિક ધાર્મિક ક્રિયાઓમાં આપણા કૌશક આવે છે. સામાયિકમાં, પ્રતિક્રમણમાં 40 લોકસના કૌશક, 20 લોકસના કૌશક, 4 લોકસના કૌશક, 16 નૌકારના કૌશક આવે છે. કૌશક ઇઝ નથિંગ બટ ટુ ઇમ્પ્રુવ યોર મેન્ટલ હેલ્થ. વ્યવસ્થિત રીતે તમે કૌશક જો રોજ કરો તો તમારી માનસિક શક્તિ ડેફિનેટલી વધશે. કૌશક ખાલી વ્યવસ્થિત કરવું જોઈએ. આપણે ગણતી વખતે દાડ ગણી નાખીએ છીએ, મગજમાં બીજા 17 વિચારો સાથે ચાલતા હોય છે અને કૌશક આપણે પતાવી નાખીએ છીએ. પતાવી નાખવું જ બહુ રોંગ છે. એ પતાવવાની વસ્તુ નથી, વ્યવસ્થિત રીતે કરવાની વસ્તુ છે. શાંતિથી તમે જે પણ વ્યવસ્થિત કરો, કૌશકના મિનિંગને સમજો. જેમ કે તમને કહું કે કૌશક ક્યારે પૂરો થાય છે તે તમે કેવી રીતે નક્કી કરો છો, તો આન્સર લગભગ બહુ ઓછાને ખબર હશે. કૌશક ક્યારે પૂરો થાય છે કે જ્યારે તમે કૌશકથી પહેલા તમે તસઉત્તરી પાઠ બોલો છો. તસઉત્તરી કર્ણનમ પાયચિત કર્ણનમ બોલે છે. તસઉત્તરી કર્ણનમ પાઠ બોલો છો, એના પછી કૌશક ચાલુ કરો છો. એ તસઉત્તરીના પાઠમાં છેલ્લે આવે છે નમોકારેણમ ન પારેણમ તાવંકાય. નમોકારેણમ ન પારેણમ, નૌકાર ગણીને ન પાડું ત્યાં સુધી, તાવંકા સુધી મારે કૌશક હોજો. આ મિનિંગ તમને ખ્યાલ હોય, તમે એક મિનિંગ થયો. એવી રીતે લોગસનો કૌશક કરતા હો તો લોગસનો મિનિંગ સમજો. નૌકારનો ગણતા હો તો નૌકારનો મિનિંગ સમજીને કૌશક વ્યવસ્થિત રીતે કરો. ધેટ વિલ ઇમ્પ્રુવ યોર મેન્ટલ હેલ્થ. ક્ષમાપના, મિચ્છામી દુક્કડમ કરવાનું જ હોય છે. આપણે દર વખતે ભગવાને તો એક સ્પેશિયલ દિવસ એના માટે આપ્યો છે સંવત્સરી પછીનો, કે જ્યારે આપણે બધા જીવોની સમાપના કરીએ છીએ. ડેલી પણ આપણને માટે દિવસ છે. પ્રતિક્રમણ પછી 6ઠ્ઠા આવશ્યકમાં પ્રતિક્રમણમાં આપણે ખામેમી સવે જીવા બોલીને બધા જીવોને ખમાવીએ છીએ. પણ મોટે ભાગે આપણે બાહ્ય રીતે, મનથી, બાહ્ય રીતે એક્સટર્નલી ખાલી એક વિધિ પતાવી નાખીએ છીએ. વાસ્તવમાં એકચ્યુઅલીમાં આપણે ખમાવતા નથી. લેટ્સ એડમિટ ધેટ કે મોસ્ટ ઓફ અસ આપણે ખાલી મોઢાથી બોલી નાખીએ છીએ કે મિચ્છામી દુક્કડમને ખામેમી સવે જીવા, બટ વી એકચ્યુઅલી ડુ નોટ ડુ ઇટ પ્રોપરલી. આપણે દિલથી કરતા નથી. તેથી હજી પણ આપણે દરેક લોકો સાથે ઝઘડાઓ થાય છે, ક્લેશ રહે છે, ભેદભાવ રહે છે. તમે કહો 5 વર્ષ પહેલા તમે જેની સાથે વેર બંધાયું હતું તે અત્યારે પણ ચાલુ છે? ઘણા લોકોનું ચાલુ હશે વર્ષો પહેલાનું વેર. કેમ ચાલુ છે? જ્યારે તમે સંવત્સરીના પ્રતિક્રમણ પછી તો તમે ખમણા કર્યા હશે, તો પછી ક્યારે કેમ એ વેર તમે નીકળી ન ગયું? જે લોકો સાથે અબોલા થયા છે, ક્લેશ થયા છે, કુટુંબમાં ક્લેશ છે, સગાવાલાઓ સાથે છે, પડોશીઓ સાથે છે, સ્ટાફ, જેમની સાથે વેરભાવ દ્વેષભાવ વર્ષો પહેલાના છે, તે તમે હજી સુધી મનમાંથી નીકળ્યા નથી, કારણ કે આપણે મિચ્છામી દુક્કડમ મનથી, દિલથી કરતા નથી. ભગવાન કહે છે કે જો આ ક્ષમાપના તમે વ્યવસ્થિત રીતે કરો તો તમારા દરેક ભાવના વેર બંધન નીકળી જાય. વેરાણમ બદ્ધાણમ મહાભયાણમ. વેરાણમ બદ્ધાણમ મહાભયાણમ. વેરનો અનુબંધ અત્યંત ખતરનાક છે. માટે ભગવાન કહે છે કે બધા વેરના અનુબંધોને છોડી અને તમે ક્ષમાપના કરો, જેથી શુદ્ધ થાવ ને તેથી તમે મોક્ષ માર્ગ તરફ આગળ વધશો. સો વન ઓફ ધ બેસ્ટ વે ટુ get the mental health is to do ક્ષમાપના. મિચ્છામી દુક્કડમ એક બહુ નાનકડો શબ્દ, પણ મિનિંગ અને એની ઇફેક્ટ બહુ સ્ટ્રોંગ છે ઇફ યુ ડુ ઇટ પ્રોપરલી વિથ ફૂલ હાર્ટેડલી. નો રિવેન્જ ફીલ, માઇન્ડ વિલ બી ક્લિયર. તમે જેટલો કચરો ઓછો કરતા જશો એટલું તમે હલકા ફીલ થશો, ફ્રી ફીલ થશો. માઇન્ડ એટલું ક્લિયર રહેશે. માઇન્ડમાંથી આ રિવેન્જ જે છે ને એ કચરો છે. એ બીજાને નુકસાન પછી કરે છે, તમને પોતાને પહેલા વધારે નુકસાન કરે છે, કારણ કે તે તમને તમારામાં પોઈઝન નાખે છે. તમને પોતાને ઝેર આપો છો. એ રિવેન્જ ફિલ્મમાં એનું પૂરું થાય, એનું ખરાબ થાય, એ એક્સિડન્ટ થઈ જાય, એ મરી જાય,
એનો એ ઉઠી જાય, એ બેંકરપ્ટ થઈ જાય, એવા વિચારોમાં તમે તમારું પોતાનું ભવિષ્ય જોઈ શકતા નથી. છોડી દો એને, ભલે વેર બંધાયું હમણાં કરો, છોડી નાખો વેરની ગાંઠ, એને જવા દો એના રસ્તે, એના કર્મ એ ભોગવશે. તમે તમારી લાઈન મોટી કરો. તમે જુઓ કે તમે આગળ કઈ રીતે વધી શકો છો, તમે કેવી રીતે પૈસા કમાઈ શકો છો, તમે કેવી રીતે ધાર્મિક આગળ વધી શકો છો, તમે કેવી રીતે ધંધામાં નોકરીમાં આગળ વધી શકો છો. તમારી લાઈન મોટી કરો. એ નાના મોટા રિવેન્જ ફીલ વાળા તો બધા આમ જ લટકતા રહી જશે. તમે પોતે સક્સેસફુલ થાઓ, મોટા થાઓ, એવા ઘણા લોકો તમારી આગળ પાછળ પડશે. પણ તમારા પોતાના ઉપર પહેલા તમારું ફોકસ હોવું જોઈએ. જ્યારે આપણું ફોકસ અત્યારે રિવેન્જ ફીલ ઉપર, એ વેરઝેર ઉપર વધારે હોય છે. ઘરમાંથી પણ તમે કચરો જો 80% 70% જેટલો સામાન અત્યારે પણ તમારા ઘરમાં એવો હશે કે નાખો તો તમને કોઈ ફરક નહીં પડે, તમે આરામથી જીવી શકશો. મોબાઈલમાંથી તમે 70% કોન્ટેક્ટ તમારા ડિલીટ કરી નાખો, આરામથી તમે રહી શકશો. વોટ્સએપ મેસેજ એટલા ડિલીટ કરી નાખો, ફેસબુક ફ્રેન્ડ્સ ડિલીટ કરી નાખો. 60 થી 70% તો તમે ઇમિડિયેટલી ડિલીટ કરી શકો છો, છતાં પણ તમારી લાઈફ વ્યવસ્થિત તમે ચલાવી શકો છો. જેટલું તમે ક્લેરિટી રાખશો, મગજમાંથી કચરો જેટલો ઓછો કરી નાખશો, ઘરમાંથી ઓછો કરી નાખશો, મોબાઈલમાંથી ઓછો કરી નાખશો, બોલવામાંથી પણ ખાલી કામ પૂરતું વ્યવસ્થિત બોલશો, બાકી વધારાનું બોલવાનું બંધ કરશો, વધારાનું વિચારવાનું બંધ કરશો, તો તમે ફ્રી થશો. અને જેટલા ફ્રી થશો એટલા તમારી લાઈફ વધારે આગળ વધશે. સો મેક યોર સેલ્ફ ફ્રી, ડ્રોપ એવરીથિંગ, ડ્રોપ ક્લટર. જેટલું તમારું ક્લટર હોય, કચરો હોય, મગજમાંથી, વચનમાંથી, ઘરમાંથી, મોબાઈલમાંથી, વેરના જે અનુબંધ હોય, વિચારો હોય, ખતમ કરો બધાને. બધાને કામના કરો, મિચ્છામિ દુક્કડમ કરો, એનો નિકાલ કરો, ફ્રી થાઓ, ખાલી થાઓ અને આગળ વધો. 3 વિશેષ જે છે શ્રાવકના, 3 મનોરથ. ઘણા લોકો પ્રતિક્રમણ બોલે છે, અમે બોલીએ છીએ સ્થાનકવાસી 8 નાની પક્ષમાં. 3 મનોરથ શ્રાવકના, કે જે કેવારે આરંભ પરિગ્રહ છોડીને વાતીશ, ક્યારે સંયમ લઈશ અને ક્યારે સલેખણા સંધારો કરીશ. આપણે મેડિટેશનમાં એ કરશું. 3 મનોરથ શ્રાવકના, એ પણ તમારે મેન્ટલ હેલ્થ માટે. મોડર્ન સાયન્સ અત્યારે સાયકોલોજીકલી પણ, ઇફ યુ વિઝ્યુઅલાઇઝ યોર ગોલ્સ, તમારા જે ગોલ્સ છે તેને તમે જેટલા વધારે જોશો, જેટલા વિઝ્યુઅલાઇઝ કરશો, જેટલા તમારી સામે રહેશે, એટલા તમારા એ મનોરથને, એ ગોલ્સ તમારા સાચા થવાના ચાન્સીસ ઘણા વધી જશે. મનોરથ ઇઝ નથિંગ બટ યોર વિઝ્યુઅલાઇઝેશન ઓફ યોર ગોલ્સ. તમારી જે ટાર્ગેટ્સ છે, કે મારે વજન ઓછું કરવું છે, એ એક ગોલ થયો. મારે આટલા પૈસા કમાવા છે, બીજો ગોલ થયો. મારે અહીંયા ફ્લેટ લેવો છે, ત્રીજો ગોલ થયો. મારે કાર લેવી છે, ચોથો ગોલ થયો. એવી રીતે મારે અહીંયા નોકરી લેવી છે, આ ધંધો કરવો છે, 5મા 6ઠા ગોલ થયા. એવી રીતે દરેક એરિયામાં તમે તમારા એક એક ગોલ બનાવી શકો છો. મારે લગ્ન કરવા છે આ વર્ષ સુધીમાં, આવતા વર્ષ સુધીમાં, એ મારો આ રિલેશનશિપનો ગોલ થયો. એ દરેક ગોલનું તમે જેટલું વિઝ્યુઅલાઇઝેશન કરશો, જેટલું એને જોશો, જેટલા એનામાં ડીપ ઇન્ટેન્સલી વિઝ્યુઅલાઇઝ કરશો, એટલું એ ગોલ તમારી વધારે નજીક આવશે, એનું અચીવમેન્ટ, એનો સક્સેસ વધારે નજીક આવશે. કારણ કે તમારું એ ગોલ્સનું વિઝ્યુઅલાઇઝેશન એ તમારા સબકોન્શિયસ માઇન્ડમાં, અવચેતન મનમાં, એ સબકોન્શિયસ માઇન્ડમાં એ એન્ટર થાય છે અને એ જ વસ્તુ આકર્ષિત થાય છે. તો તમે જેટલું પોઝિટિવ વિચારશો એટલું પોઝિટિવ આકર્ષિત થશે. મારી પાસે પૈસા છે, મારી હેલ્થ સારી છે, મારી પાસે પૂરતા પ્રમાણમાં મારા રિલેશન્સ ઘણા સારા છે, લોકો મને પ્રેમ કરે છે, મારી નોકરી સારી છે. આ બધા પોઝિટિવિટી થઈ. એ તમારી, આ તમે એ જ બોલતા રહેશો, એ જ વિઝ્યુઅલાઇઝ કરશો, તો એ જ આકર્ષિત થશે. પણ જો તમે નેગેટિવ બોલશો, મને કોરોના થઈ જશે, મારી હેલ્થ ખરાબ છે, પૈસા ખરાબ નીકળી જશે, નોકરીમાંથી પે કટ થઈ જશે, મારો જોબ નીકળી જશે, બિઝનેસ ડૂબી જશે, બુરો વખત આવશે, ખરાબ વખત આવશે, ખરાબ વખત આવશે, એ જેટલા તમે એ નેગેટિવ વિચારો કરશો એટલું એ નેગેટિવ એટ્રેક્ટ કરશે. પોઝિટિવિટી એટ્રેક્ટ્સ પોઝિટિવ, નેગેટિવિટી એટ્રેક્ટ્સ નેગેટિવ. જેમ તમે પિક્ચર જોવા જાઓ છો, તો હીરો અને હિરોઈનની પિક્ચર તમને ખબર છે કે સામે આ બધું નકલી ચાલે છે, છતાં પણ તમે એમાં ઇન્વોલ્વ થઈને જુઓ છો, એઝ ઇફ ઇટ ઇઝ રિયલ થિંગ. એવી જ રીતે તમે હીરોના સ્થાને મૂકો અને તમારી પોતાની ફિલ્મ ચલાવવા મગજમાં, કે મારા આ ગોલ એચીવ થઈ રહ્યા છે, મારું વજન ઓછું થઈ રહ્યું છે, અને ફીલ કરો એક ખુશીને, કે જ્યારે તમારી હેલ્થ એકદમ સારી થઈ જશે ત્યારે તમે કેવા લાગશો, તમને કેવું ફીલ થશે, લોકો તમને શું કહેશે, તમારામાં કેવા ચેન્જીસ આવશે, એને મહેસૂસ કરો, ડીપલી, ઇમોશનલી, ઇન્ટેન્સલી મહેસૂસ કરો, તો એ ગોલ્સ તમારા ધીરે ધીરે નજીક આવશે. ઇફ યુ સર્ચ ઓન ધ નેટ, તો લો ઓફ એટ્રેક્શન, LOA, આકર્ષણનો સિદ્ધાંત, લો ઓફ એટ્રેક્શન ઘણો મોટો ટોપિક છે. યુટ્યુબમાં અનેક એના વિડીયો મળી જશે તમને. પણ સિમ્પ્લિફાઈંગ, આ તમારા ગોલ અચીવમેન્ટ માટે વિઝ્યુઅલાઇઝેશન બહુ સારી ટેકનિક છે. મનોરથ એવી જ રીતે તમારું મનોરથ વિઝ્યુઅલાઇઝ કરાવે છે અને તમને એ મનોરથથી નજીક લઈ જાય છે. આ સાયકોલોજીકલી આ વિઝ્યુઅલાઇઝેશન આવ્યું, પણ ઇફ યુ સી, ભગવાને 2500 વર્ષ પહેલા વિઝ્યુઅલાઇઝેશન આપણને કહી દીધી છે. ઇકબાલ પિક્ચર તમે જોયું હશે કદાચ, ઇકબાલ, એમાં શ્રેયસ તળપદે ક્રિકેટર બનવાનું વિઝ્યુઅલાઇઝેશન કરે છે. તમે જોશો એમાં કે ઝુંપડપટ્ટીમાં કે એવા નાના ઘરમાં રહે છે, છતાં પણ એ મેગેઝિન જોઈને ઇમેજિન કરે છે કે હું ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં જઈ રહ્યો છું, બેટિંગ કરી રહ્યો છું અને આજુબાજુના લોકો મને ચીયર અપ કરી રહ્યા છે. દેટ ઇઝ ધ વિઝ્યુઅલાઇઝેશન. અનુમોદના ઓફ તપ અને ત્યાગ. તમારાથી તપ ત્યાગ હોય તો તમે બીજા લોકોના તપ ત્યાગની અનુમોદના કરો.
આપણામાં સાતા પૂછવાનો રિવાજ છે, બીજાને તપ કરે છે કે તમે સાતામાં છો, તમને તકલીફ નથી, તમારામાં કોઈ સહાયતા જોઈતી હોય તો તમે કરો છો. એપ્રિસિએશન ઇઝ અગેન અ ટેકનિક ટુડે ઇન મેનેજમેન્ટ. ભગવાને એ જ એપ્રિસિએશન ટેકનિક 2500 વર્ષ પહેલા કહી છે કે તમે બીજાની અનુમોદના કરો તો તમે પણ એવા બનશો. તમે બીજાની અનુમોદના કરો અને ઈચ્છો કે તમારે કરતાં પણ એવી તપ કરવાની શક્તિ તમને પણ મળે. સો ધીસ થિંગ્સ, નવકાર, મેડિટેશન, કૌશક, ક્લટર, ડ્રોપિંગ ક્લટર, 3 મનોરથ, અનુમોદના અને એવી બીજી ઘણી બધી ચીજો છે જૈનિઝમમાં. આપણે અત્યારે સમયના અભાવે બધી લઈ નથી શકતા, પણ એ બધી ટેકનિક્સ તમને મેન્ટલ હેલ્થમાં બહુ હેલ્પફુલ થશે. અમુક મંત્રો જૈનિઝમમાં આપેલા છે, ઘણા બધા મંત્રો આપેલા છે, અમુક નહીં સોરી ઘણા બધા મંત્રો જૈનિઝમમાં છે જેમાંથી તમારે ઈચ્છિત વસ્તુઓ બધી પ્રાપ્ત થાય છે. મંત્રો શાસ્ત્ર, એક આખું શાસ્ત્ર જૈનિઝમમાં છે. ઇટ ઇઝ નથિંગ બટ ધ પાવર ઓફ મંત્ર વિચ હેલ્પ એવરીવન ટુ ગ્રો અપ. મંત્ર એ સુપ્રીમ પર્સનની હેલ્પ લેવાની છે, એની શરણાગતિમાં જવાની વાત છે. કે હરિ ભગવાન કે જે પણ દેવ દેવી અરિહંત સિદ્ધ જેના પણ મંત્ર આપણે કરીએ છીએ એ આપણે એની શરણમાં જઈએ છીએ. મંત્ર શક્તિ એક મોટું વિજ્ઞાન છે. જૈનિઝમમાં 14 પૂર્વ હતા. ઘણાને તમારામાંથી ખ્યાલ હશે તો 14 પૂર્વમાંથી એક પૂર્વ હતું પ્રવાદ પૂર્વ. વિદ્યાનું પ્રવાદ પૂર્વ એટલે કે વિદ્યાનું પૂર્વ, કે એમાં કરોડો પદો હતા મંત્રતંત્ર વિશે. અત્યારે એ ઇટ ઇઝ લોસ્ટ, નો વન ઇઝ હેવિંગ ધેટ. એનો દુરુપયોગ ન થાય માટે કદાચ, અને જે રીતે અવસર્પિણી કાળ છે, ઢળતો ડિમિનિશિંગ એટલે બધું ઓછું થતું ગયું, તો એ જ્ઞાન પણ ઓછું થઈ ગયું. આચારાંગ સૂત્ર જે જૈનિઝમનું પહેલું અને ફોરમોસ્ટ 11 અંગસૂત્રમાંથી પહેલું સૂત્ર છે, એમાં પણ 7મું અધ્યાયન હતું મહાપ્રજ્ઞા. મહાપ્રજ્ઞા નામનું 7મું અધ્યાયન હતું, તેમાં અનેક મંત્રો આવેલા હતા એવી વાત કહેવાય છે. ઇન્ડેક્સમાં એ 7મું મહાપ્રજ્ઞા નામનું અધ્યાયન છે, પણ એકચ્યુઅલ તમે ગ્રંથ ખોલશો તો એ 7મું અધ્યાયન નથી. કારણ કે વિચ્છેદ ગયું છે, કહેવાય છે કે એમાં પણ ઘણા મંત્રો હતા. સો ઇન શોર્ટ, જૈનિઝમ has always had a good mantras in there. જનરલ મંત્રાસ હોય છે કે જે નૌકાર જેવા કે વિચાર જનરલ પર્પસ ફોર એવરીથિંગ, અને કેટલાક સ્પેસિફિક ટાર્ગેટના મંત્રો હોય છે, જેમ કે ઉપસર્ગ, એ ખાસ ઉપસર્ગ કરવા માટે આપણે બોલીએ છીએ, લઘુ શાંતિ બોલીએ છીએ શાંતિ માટે. એવી રીતે સ્પેસિફિક ટાર્ગેટના મંત્રો છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, એક નૌકાર મંત્ર લોગસ 24 તિંતરકરની સ્તુતિ, નમોત્પણમ, ઉચ્ચી સુણમ, આ બધા આગમ બેઝ મંત્રો છે, એટલે કે આગમની અંદર આપેલા છે આ મંત્રો. એટલે વિચ આર મોસ્ટ રિસ્પેક્ટેડ એન્ડ મોસ્ટ વેલ્યુએબલ. આ ઘણા બધા કિંમતી મંત્રો છે, કારણ કે આગમમાં ભગવાને જાતે એ લખેલા છે, નૌકાર, લોગસ, નમોત્પણમ, ઉચ્ચી વગેરે. જ્યારે અમુક મંત્રો આગમમાં નથી, પણ એના પછીના આચાર્યોએ બનાવ્યા છે, જેમ કે ઉપસગર, જે બનાવવાની આખી સ્ટોરી છે. ભક્તામૃત સ્તોત્ર માનતંગ સૂરીજીએ બનાવ્યું, લઘુ શાંતિ સ્તોત્ર બનાવ્યું. એવી રીતે અનેક બીજા મંત્રો તમારે મંત્રોની બુકમાંથી મળે છે. આ બધા મંત્રો, લઘુ શાંતિ સ્તોત્ર ખાસ શાંતિ માટે છે. તમે જો એકવાર એક મંત્ર લઘુ શાંતિ મંત્ર બોલો શાંતિથી વ્યવસ્થિત રાગમાં, તો અત્યંત શાંતિનો અનુભવ થાય છે. તમામ અંતરાયો દૂર થાય છે, ઉપસર્ગો દૂર થાય છે, કોઈ પ્રકારની અશાંતિ હોય તો તે દૂર થાય છે. ભક્તામૃત સ્તોત્ર આદિનાથ ભગવાનની અત્યંત સુંદર સ્તુતિ, જે નોટ ઓનલી ઇન જૈનિઝમ બટ વર્લ્ડ ક્લાસ સંસ્કૃત લિટરેચરમાં માસ્ટરપીસ છે. એટલા અલંકાર, છંદ, એની ઉપમાઓ અને જે રીતે ભક્તિ કરવામાં આવી છે તે અદ્ભુત છે. અમર સ્તોત્ર પણ તમે જો રોજ ફેરવશો એટલે અમુક ગાથાઓમાં જાપ પણ એટલીસ્ટ કરશું, એનાથી પણ ઘણો ફાયદો થાય છે. પર્ટિક્યુલર ઉપચાર કરવા માટે ઉપસગાર છે. નમો જીર્ણાણમ જીય ભયાણમ, અત્યારે કોરોનાના ટાઈમમાં હેલ્ધી રહેવા માટે આ અગેન બીજું બ્રહ્માસ્ત્ર છે. જીય ભયાણમ, નમો જીર્ણાણમ જીય ભયાણમ. નમો જીર્ણાણમ, જીર્ણાણમ કોણ છે? અરિયંત અને સિદ્ધ ભગવાન, કે જેમણે કેવળ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું છે. આંધળો આંધળાને માર્ગ બતાવી શકતો નથી. રિમેમ્બર, આંધળો આંધળાને માર્ગ નથી બતાવી શકતો. દેખતો માણસ હોય તે આંધળાને માર્ગ બતાવી શકે. તમે આપણે બીજા કોઈની પણ પાસે જઈએ, અને બાવો, પીરો, ફકીરો પાસે, પણ એ લોકો પોતે જ જો લિબરેટેડ ના હોય, પોતે જ કેવા જ્ઞાન વાળા હોય, પોતે જ જો માસ્ટર ના હોય, તો આપણે શું માર્ગ બતાવવાના? સો whenever you go to somewhere, first find out કે સામેવાળામાં એટલી કેપેબિલિટી છે, એ પોતે લિબરેટેડ છે, પોતે સાધક છે, પોતે બ્રહ્મચારી છે, કે પોતે બીજાને માર્ગ બતાવવા કેપેબલ છે કે નહીં. અરિયંત અને સિદ્ધ 100% કેપેબલ છે, અને માટે આપણે એને નમસ્કાર કરીએ છીએ, નમો જીર્ણાણમ. અને બીજું જીય ભયાણમ, 7 ભયના હરનાર એવા અરિયંત અને સિદ્ધ. 7 ભય જૈનિઝમમાં બતાવ્યા, ફિયર બતાવ્યા, કે જેમાં પહેલું છે મૃત્યુનો ભય, એવરીવન ફિયર ઓફ ડેથ. બીજું રોગનો ભય, કોઈ રોગ થઈ જશે. આજીવિકાનો ભય, કે આપણો ઇન્કમ સોર્સ છીનવાઈ જશે. એવી રીતે 7 પ્રકારના ભય ભગવાને બતાવ્યા. તેમાંથી દરેક ભયને જીતનાર ભગવંતો છે. દરરોજ એની એક માળા કરો, નમો જીર્ણાણમ જીય ભયાણમ, નમો જીર્ણાણમ જીય ભયાણમ, નમો જીર્ણાણમ જીય ભયાણમ. આ એક તમે
ધૂન પણ ઘરમાં બધા બેસીને સાથે બોલી શકે છે, તમે એકલા પણ બોલી શકો છો, અને તમે જોશો કે આ બોલશો તો તમારા મનમાંથી અનેક ભયો નીકળી જશે. એટલીસ્ટ યુ શુડ ડુ એની મંત્ર ફોર 21 ડેઝ. 21 દિવસ સુધી તમારે કોઈ પણ મંત્ર એટલીસ્ટ કરવો જોઈએ, તો જ તમને એનું ફળ દેખાવાની શરૂઆત થાય. 21 ડેઝ સાયકોલોજીકલી જરૂરી છે કોઈ પણ વસ્તુની આદત બનાવવા માટે. 21 દિવસ એટલે કે 3 અઠવાડિયા સુધી કરો. આજે કરો અને કાલે રિઝલ્ટ નહીં આવે તો તમે તરત પરમ દિવસે એને છોડી દેશો. આ કે મેજિક નથી કે ગીલી ડંડા જાદુ કર્યું, છડી ગુમાવીને તરત તમારું બધું સારું થઈ ગયું. નોટ એટ ઓલ. ધીસ ઇઝ પ્યોર સાયન્ટિફિક પ્રોસેસ. મંત્ર એક આખું સાયન્સ છે. એમાં જૈન મંત્રમાં આ મંત્ર અત્યારે કોરોના માટે એક માળા નમો જીણાજીય ભયાણમની ખૂબ જ સરસ છે. તીર્થંકરોના નામો જે છે તે પણ ગુણ નિષ્પન્ન નામો છે, એટલે કે પર્ટિક્યુલર કેરેક્ટરિસ્ટિક વાળા નામો છે. જેમ કે મહાવીર ઇઝ ફોર વીરતા, શાંતિનાથ ઇઝ ફોર ક્રિએટિંગ પીસ. શાંતિનાથનો જાપ કરો તો શાંતિ થાય છે, મહાવીરનો જાપ કરો તો વીરતા આવે છે. એવી જ રીતે કુંથુનાથનો અત્યારે કોરોના સિચ્યુએશનમાં જાપ કરો. કુંથુ મીન્સ બેક્ટેરિયાસ, સ્મોલ. જ્યારે સ્ટોરી છે તીર્થંકરની કે જ્યારે આ કુંથુનાથ ભગવાનનો જન્મ થયો ત્યારે તેમના રાજ્યમાં જે બેક્ટેરિયાજન્ય બીમારી હતી તે દૂર થઈ ગઈ હતી. એટલે કુંથુનાથની જાપ અત્યારે બહુ ઉપયોગી છે. ઓમ રીમ શ્રીમ અરહમ શ્રીમ કુંથુનાથાય નમો નમઃ. આ જાપ ઓમ રીમ શ્રીમ અરહમ શ્રીમ કુંથુનાથાય નમો નમઃ. આ જાપ તમે 27 વાર કે 108 વાર કરો. ચાન્ટિંગ અને રાઇટિંગ. ઘણા લોકો મંત્ર બોલે છે, ઘણા લોકો લખે છે પેનથી. દેટ ઇઝ ઓલ્સો ફાઇન. તમને બોલવામાં તકલીફ હોય કે જાપ કરવામાં મન ન લાગતું હોય તો પેપર અને પેન લઈ રેડ પેનથી, નવી રેડ પેન અને નવી નોટબુક લઈ એમાં મંત્ર સુંદર અક્ષરે લખો. કોઈ પણ લખો. ઓમ રીમ શ્રીમ અરમ નમઃ, ઓમ રીમ શ્રીમ અરમ શ્રીમ કુંથુનાથાય નમો નમઃ, નમો જીણાણજીય ભયાણમ. એની મંત્ર યુ કેન રાઇટ and keep so that it will give you good effect. મંત્રથી શું થાય છે? નેગેટિવિટી દૂર થાય છે, તમારી નકારાત્મક વિચાર દૂર થાય છે. સ્ટ્રેસ, અત્યારે તાણ બધાને છે, લગભગ દરેકને. ભાગ્યે જ કોઈ એવો હશે સાધુ સાધ્વી સિવાય સાવકમાં જીવનમાં કે જેને તાણ ન હોય. કોઈને કોઈ પ્રકારની ચિંતા છે, ભય છે, ડિપ્રેશન છે, સ્લીપ ડિસઓર્ડર. સ્લીપ ડિસઓર્ડર મીન્સ કે તમને જે 6 થી 8 કલાકની ઊંઘ એ જરૂરી છે. એક આપણા પુખ્ત વયના વ્યક્તિ માટે 6 થી 8 કલાકની સાઉન્ડ સ્લીપ જરૂરી છે. આપણામાંથી ઘણા લોકોને હોતી નથી. બહુ મોડેથી ઊંઘ આવે છે, જલ્દી ઊંઘ ઉઠી જાય છે, કાં તો વચ્ચેથી ઊંઘ તૂટી જાય છે, વ્યવસ્થિત સપનાઓ આવે છે. આ મંત્રથી આ બધું તમારું દૂર થઈ જશે. પોઝિટિવ, પ્લેઝન્ટ, સ્ટ્રોંગ એન્ડ ફિયરલેસ. માઇન્ડ એનાથી અત્યંત મજબૂત થાય છે, સ્ટ્રોંગ થાય છે, ફોકસ થાય છે. મંત્ર જાપ કરો 21 દિવસ અને પછી કોઈ પણ ચીજ તમે શીખવાની શરૂઆત કરો, તમે જોશો તમારું મન એમાં તરત લાગશે. હવે તમારા વિચારો આમ તેમ દોડશે નહીં. ઇટ ક્રિએટ્સ અ ગુડ ઓરા એન્ડ ઇમ્પ્રેસિવ પર્સનાલિટી. તમે પાસે જાઓ, સાધુ સાધ્વીઓ પાસે જાઓ તો તમને ગમે છે, કારણ કે તેમની ઓરા અત્યંત ક્લીન છે, પ્યોર છે, વ્હાઇટ છે, અને ઓરાના પ્રભાવમાં તમે આવો છો તો તમને પણ સારું લાગે. એ જ રીતે આપણી પોતાની ઓરા પણ સારી થાય જો આપણે મંત્ર જાપ રેગ્યુલર કરીએ, મેન્ટલ હેલ્થ સારી હોય તો આપણી પણ પર્સનાલિટી ઇમ્પ્રેસિવ થાય. લોકોને આપણી પાસે આવવું ગમે, આપણી સાથે વાત કરવી ગમે, આપણને ઇન્વાઇટ કરવું ગમે. ત્યારે ઘણા લોકોને તમે જોતા હશો કે એનું મોઢું જોતા જ આપણને ચીતરી ચડે. એ આપણાથી દૂર થઈ જાય એવું આપણે ઈચ્છીએ. એની ઓરા એટલી નેગેટિવ છે. તમે નેગેટિવ વાતો કરો, હંમેશા તમે માંદલી વાતો કરો, અરે છે બાજુની સોસાયટીમાં આવી ગયો છે, અહીંયા કોરોના છે, ત્યાં છે, આટલા કેસ થઈ ગયા છે, મને પણ થઈ જશે, તમને પણ થઈ જશે, આમ કરો. આવી જ વાતો જે માણસો કરતા હોય એની સાથે વાત કરવાનું કોઈને ગમે નહીં. એની ઓરા, એની નેગેટિવિટી એટલી ખરાબ છે કે તમને પણ નેગેટિવ કરી નાખે. એટલે કોરોનાની બાબતમાં કે કોઈ પણ નેગેટિવ વ્યક્તિને સલાહ લેવી નહીં, નેગેટિવ વ્યક્તિને સાંભળવા નહીં, ન્યૂઝ ચેનલો જોવી નહીં. ભારતીય ન્યૂઝ ચેનલો માત્ર નેગેટિવિટી પસરાવે છે, કોઈ નેગેટિવ જોવાની જરૂર નથી. ટીવી બંધ રાખી દો, કોઈ ફરક નથી પડવાનો. ભલે તમારા કેબલના થોડા પૈસા જાય, તમારી હેલ્થ, મેન્ટલ હેલ્થ એનાથી સારી રહેશે. ઇમ્પ્રેસિવ પર્સનાલિટી કરવી હોય તો મંત્ર જાપ રોજનો અવશ્ય કરવો. એ મંત્ર તમને મોક્ષ તરફ આગળ લઈ જાય છે અને તમારે સાંસારિક જીવનમાં પણ મટીરિયલિસ્ટિક હર્ડલ્સ પણ દૂર કરે છે. જે કોઈ તમારી અંતરાય હોય ધંધામાં, નોકરીમાં, હેલ્થમાં, રિલેશનમાં, જે પણ અંતરાય હોય, પૈસે ટકે પણ અંતરાય હોય, તે બધી અંતરાય આપમેળે દૂર થતી જાય છે. વચન સિદ્ધિ મળે છે. જે તમે વિચારો છો તે થઈ જાય છે. તમે વિચારો આજે આ માણસને મળવું હતું, તરત એ માણસને તમને ઓચિંતી મુલાકાત થઈ જશે. આનો ફોન આવવો જોઈએ તો તમને અચાનક જોશો તો એનો ફોન આવી જાય છે. તમે ઈચ્છો કે અમારે આટલા પૈસા મને અત્યારે જરૂર છે, કદાચ મળી જાય તો સારું. અને તમારો જો મંત્ર પાવર સ્ટ્રોંગ હશે તો તમને ક્યાંકથી ને ક્યાંકથી એ પૈસા મળી જશે. ડુ નોટ ડિપેન્ડ ઓન એનીવન એલ્સ. કોઈ તમને કશું આપવાનું નથી. કોઈ બાવાઓ, પીરો, ફકીરો, બહારના લોકો તમને આપવાના નથી. ભગવાન
માં કહે છે કે આત્મા પોતે જ પોતાના કર્મનો કરતા છે, પોતે જ પોતાના કર્મનો ભોગતા છે. સોલ ઇઝ ધ સેલ્ફ ડુઅર એન્ડ સેલ્ફ સફરર. નો વન એલ્સ કેન ચેન્જ એનીથિંગ ઇન ઇટ. તમે બીજા કોઈની પાસેથી એનું પુણ્ય કે એનું પાપ લઈ શકો નહીં. એ તમારા માટે પુણ્ય કરીને આપી શકે નહીં. હિન્દુઇઝમમાં છે કે બ્રાહ્મણો તમારા માટે યજ્ઞ કરીને એનું ફળ તમને મળે, પણ જૈનિઝમમાં એવું નથી કે તમે નૌકારની માળા ગણો ને એની ફળ તમે બીજાને આપો. ઇટ વોન્ટ હેપન. તમે જોયું છે કોરોનાના અત્યારે 31 મેના જાપ કરેલા હતા બધાએ. 1 કરોડથી વધારે જાપ, 99 લાખ જાપ કર્યા હતા 31 મેના કોરોનાનો નાશ કરવા માટે. આજે 31 મે થી 30 જૂનના 1 મહિનાની અંદર કેટલો કોરોના ગયો એનાથી? આઈ ડોન્ટ થિંક કે કોઈ કોરોના ગયો છે. ઉલટાના કેસીસ લાખોની સંખ્યામાં વધ્યા છે. એમાં પણ ગુજરાત ને મહારાષ્ટ્રમાં જ જ્યાં મેક્સિમમ જાપ થયા હતા ત્યાં મેક્સિમમ કેસો વધ્યા છે. તો દેટ ગીવ્સ કે નૌકારમાં તમારે શ્રદ્ધા રાખવી અને તે પણ અંધશ્રદ્ધા ન રાખવી. નૌકાર જેને ઇફેક્ટેડ પર્સન છે એને પોતાને જ ગણવાનો છે, બીજા કોઈ ગણીને એને જાપ આપી શકે નહીં. Let's move on to another topic, meditation, the last topic for the day. Before that, any questions, queries, concerns, anything short, we can take it up. कोई है तो पूछो. What are the 3 મનોરથ? આપણે જોઈશું હમણાં આપણે મેડિટેશન કરશું એમાં ઇટ વિલ કમ. મનોરથ. Anything else? આઈ થિંક કોઈ લાગતું નથી. તમે કન્ટિન્યુ કરો કલ્પેશભાઈ, વાંધો નહીં. Okay. મેડિટેશન. ઓકે, થેન્ક યુ. So meditation. ધ્યાન સાધના. ઘણાને આશ્ચર્ય પણ થશે કે જૈનિઝમમાં આવી કોઈ ધ્યાન સાધના પણ છે ખરી? People are surprised that ધ્યાન એ normally is not considered in Jainism with much value. કારણ કે ઘણા આપણે તપ અને જપમાં જ, મંત્રમાં અને તપ ઉપવાસ આપણે આપતા હોઈએ છીએ. મેડિટેશનમાં આપણે વધારે ધ્યાન આપતા નથી. સો વોટ હેપન્સ ઇઝ મેડિટેશન પણ જૈનિઝમમાં ઘણું મહત્વનું છે. ભગવાને જે 12.5 વર્ષની ભગવાન મહાવીરે તપસ્યા કરી એમાં પણ મેક્સિમમ પાર્ટ એમનો મેડિટેશનનો હતો, ધ્યાનનો હતો. 12 વર્ષમાં મેક્સિમમ ટાઈમ લગભગ 11.5-12 વર્ષ સુધી એ ધ્યાનમાં જ રહે છે. સો ધ્યાનની સાધના હતી. આચાર્ય તુલસી જે તેરાપંથના આચાર્ય હતા તેમને પણ કોઈએ 1964માં આવો પ્રશ્ન પૂછ્યો કે ધ્યાન સાધના કઈ જૈનિઝમમાં છે? ત્યારે આચાર્ય તુલસીને કહ્યું કે આટલી બધી સાધના જે જૈનિઝમમાં મહાવીર સ્વામીના સમયથી હતી એ બધી ગઈ ક્યાં? તો એમણે ઘણું રિસર્ચ કર્યું. આચાર્ય તુલસીએ ઘણું એનાલિસિસ કર્યું, ઘણા બધા ગ્રંથો વાંચ્યા અને પછી એમણે ધ્યાનની પદ્ધતિનો આવિષ્કાર કર્યો અને એમણે એ પદ્ધતિને એમણે નામ આપ્યું પ્રેક્ષા ધ્યાન. પ્રેક્ષા ધ્યાન ઇન્વેન્ટેડ બાય આચાર્ય તુલસી. અને એ ધ્યાનની પદ્ધતિ પછી પ્રચલિત થઈ. પ્રેક્ષા ધ્યાન વધારે તો ડિઝીઝ ક્યોર માટે વપરાય છે, પણ બી પ્રેક્ષા ધ્યાન હિયર આપણે અહીંયા એક જનરલ ધ્યાન કરશું જે બધા માટે કામનું છે. મેડિટેશન એટલે દરેક રિલિજનમાં કંઈ ને કોઈ પ્રકારે છે. મુસ્લિમોમાં નમાઝ છે, હિન્દુમાં પ્રાર્થના છે, જૈનિઝમમાં પણ સામૂહિક પ્રતિક્રમણ છે. સો દેટ ઇઝ ઓલ આર ધ વેરિયસ ફોર્મ્સ ઓફ મેડિટેશન, જેમાં તમારે મગજને એક ઠેકાણે ફોકસ કરવાનું હોય છે. પ્રાર્થનામાં ફોકસ કરવાનું હોય છે, ભલે તે બંદગી હોય, ઇબાદત હોય, પ્રતિક્રમણ હોય કે વોટ એવર ઇટ ઇઝ. જૈનિઝમ એન્ફોર્સિસ અ લોટ ઓન મેડિટેશન. ઘણું બધું ધ્યાન વિશે છે. લોર્ડ મહાવીરે ભગવાને 12.5 વર્ષની પણ તપસ્યામાં મેક્સિમમ ટાઈમ ધ્યાન કર્યું છે. પ્રિપેરેશન તમારે શું કરવાનું મેડિટેશનની અંદર? એક જ સમય રાખવાનો એઝ ફાર એઝ પોસિબલ. આપણે જોઈએ છે, ખબર છે સાંસારિક છીએ, એટલું બધું આપણાથી ડિટેલમાં પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ ફોલો ન થાય, બટ એઝ ફાર એઝ પોસિબલ યુ ટ્રાય કીપિંગ સેમ ટાઈમ. 4 વાગે સવારના બ્રહ્મ મુહૂર્તનો સૌથી સારો ટાઈમ છે, અથવા તો પછી ગમે ત્યારે 4 વાગે ઉઠવું ઘણા માટે ઇમ્પોસિબલ છે. તો ગમે ત્યારે ઉઠો ત્યારે એક અડધો કલાકનો જ્યારે તમે એબ્સોલ્યુટ ફ્રી હો, 8 થી 8:30, 8:30 થી 9 કે 10 થી 10:30, વોટ એવર ઇઝ ધ ટાઈમ. મોર્નિંગ ઇઝ ધ બેસ્ટ, ઇફ નોટ ઇવનિંગ પણ ફાઇન. અડધો કલાક જ્યારે તમે ફ્રી હો ત્યારનો ટાઈમ તમે કાઢી રાખો. સેમ પ્લેસ એઝ ફાર એઝ પોસિબલ. પછી તે તમારો કોઈ પણ પૂજા રૂમ હોય, ઘરનો મંદિર હોય, સમુદ્ર કિનારો, નદી કિનારો, પહાડ, ગાર્ડન, વેરેવર યુ ફીલ કમ્ફર્ટેબલ, જ્યાં કોઈ ડિસ્ટર્બન્સ ન હોય, આજુબાજુ વધારે અવાજો ન હોય. સેમ ઓબ્જેક્ટ રાખો, જે તીર્થંકરને કે જેમને તમે ખૂબ માનતા હો તેનો ફોટો, મૂર્તિ કે સિમ્બોલ તમારી સામે રાખો. જો ન માનતા હો તો કંઈ ના રાખો. સ્થાનકવાસીમાં કોઈ મૂર્તિને માનતા નથી પણ જ્યાં ભગવાનને માને છે તો કોઈ ફોટો ના રાખો કે મૂર્તિ ના રાખો, દેટ ઇઝ ઓલ્સો ફાઇન. તેમ દિશા રાખો. ઈશાન ખૂણો જે છે તે સૌથી સારામાં સારો છે, અથવા નોર્થથી લઈને ઈસ્ટ સુધીમાં ગમે ત્યાં તમારું મોઢું એની તરફ હોવું જોઈએ. સિમ્પલ કોટનનું એક આસન નીચે રાખો. સેમ બોડી પોસ્ચર કે પદ્માસન રાખો. આ જે નીચે જે ફોટો છે તે પદ્માસનનો છે. એ પદ્માસનની અંદર તમે જોશો બંને પગની એડીઓ તમારા બંને થાઈ જોઈન્ટ્સને ટચ થાય છે.
આપણને હાથ સ્ટ્રેટ છે. પદ્માસન જો ઘણાને પોસિબલ ન હોય તો સિમ્પલ પાલખી મારીને બેસો, નીચે ના બેસાતું હોય તો ખુરશીમાં બેસો, ન બેસાતું હોય તો સૂતા સૂતા પણ કરો, દેટ ઇઝ ઓલ્સો ફાઇન. વોટ એવર યુ આર કમ્ફર્ટેબલ ઇન. તમારી સ્પાઇન સ્ટ્રેટ રહેવી જોઈએ, કરોડરજ્જુ સીધી રહેવી જોઈએ. હાથનું પોસ્ચર તમે આવી રીતે રાખી શકો છો, જેને ધ્યાન મુદ્રા કહે છે, અથવા આવી રીતે રાખી શકો છો. આમાં તમારે પહેલી હાથની આંગળી અને અંગૂઠાની ટિપ્સ મેચિંગ છે, 3 આંગળીઓ બાકીની ખુલ્લી સીધી છે, હથેળી ઉપર આકાશ તરફ છે. અને આમાં બંને હાથના થમ્સ એકબીજાને થમ ટિપ્સ એકબીજાને મળે છે, લેફ્ટ હેન્ડની ઉપર રાઈટ હેન્ડ છે. સો ધીસ વર એની ઓફ ધીસ પોઝિશન યુ કેન ડુ એન્ડ ઇન ધીસ મુદ્રા. જો તમને પરમિશન કરી શકતા હો તો પ્યોર ઘીનો એક દીવો અથવા એક અગરબત્તી લગાવો, જેથી વાતાવરણ આપણને કમ્ફર્ટેબલ થાય, સુથિંગ થાય મેડિટેશન માટે. બધા ડિસ્ટર્બન્સને દૂર કરી નાખો. મોબાઈલ, ટીવી, વિઝિટર્સ, ફેમિલી, કિડ્સ, નથિંગ શુડ ડિસ્ટર્બ યુ. સ્પાઇન સ્ટ્રેટ રાખો, માઇન્ડ ફ્રી કરી નાખો તમામ વિચારોમાંથી. પાસ્ટના વિચારો, ફ્યુચરના વિચારો, વર્તમાનના વિચારો, જમવાનું શું બને છે, વોટ્સએપ પર શું છે, ટીવીમાં શું આવે છે. સ્ટોપ થિંકિંગ અબાઉટ ઓલ દેટ. 3 ઊંડા શ્વાસ લો અને હવે આ પ્રોસેસ ચાલુ કરો. હવે આપણે આ પ્રેક્ટિકલ મેડિટેશન કરશું. હું બધાને વિનંતી કરીશ કે જે લોકોને પોસિબલ હોય તે લોકો સીધા આવી રીતે બેસી જાય, સીધા સ્પાઇન સ્ટ્રેટ રાખીને, અને આંખ બંધ કરે, 3 શ્વાસ લે. ખાલી ઓડિયો મારો સાંભળે વ્યવસ્થિત, ઓડિયો લાઉડ કરો એકદમ, અને ઓડિયો વ્યવસ્થિત સાંભળો, અને હું કહું એ પ્રમાણે વિચાર કરતા જાઓ. અહીંયા આપણે બીજું કશું જ કરવાનું નથી, ખાલી હું જે કહીશ તે તમારે મનમાં વિચારતા જવાનું છે. સો ઇટ ઇઝ સ્મોલ 10 minutes meditation. Sit straight, spine straight, eyes closed, 3 deep breaths. ઊંડા શ્વાસ લો. હવે I hope when people are ready, જો તમે રેડી ન કરી શકતા હો, ન સાંભળી શકતા હો, આવી રીતે ન બેસી શકતા હો, તો અત્યારે ખાલી સાંભળી લો, પછી પણ તમે કરી લેશો. 5 પ્રકારની પંચ પરમેષ્ઠીને ઇમેજિન કરો કે 5 કમળ ઉપર, કમળની 5 પાંખડી ઉપર બેઠા છે. શ્વેત પદ્મ કમળને ઇમેજિન કરો, તેમાં વચ્ચે સેન્ટર, જે કમળનું સેન્ટર છે, 4 દિશામાં 4 પાંખડીઓ છે એવું ઇમેજિન કરો. એ શ્વેત પદ્મ કમળ, એની વચ્ચે તમે ઇમેજિન કરો નમો અરિહંતાણમ, અરિહંત પરમાત્માનું પદ એમાં ઇમેજિન કરો. ઉપરની પાંખડી જે છે કમળની અપર પાંખડી, એમાં તમે ઇમેજિન કરો નમો સિદ્ધાણમ, સિદ્ધશિલાનું ઇમેજિન કરો, અને વિચાર કરો કે તેમાં સિદ્ધ ભગવાન બિરાજી રહ્યા છે. નમો આયર્યાણમ, ત્રીજી પાંખડી રાઈટ સાઈડ ઉપર, પહેલા આપણે સેન્ટર ઉપર નમો અરિહંતાણમ, ઉપર નમો સિદ્ધાણમ. હવે રાઈટ સાઈડની પાંખડી ઉપર નમો આયર્યાણમ, તમારા જે પણ આચાર્ય સંપ્રદાયના ભગવંત હોય જેને તમે માનતા હો તેમને તે પાંખડી ઉપર ઇમેજિન કરો. પછી નીચેની પાંખડી ઉપર, સેન્ટરથી નીચેની લોઅર સાઈડની પાંખડી ઉપર નમો ઉપજાયાણમ, ઉપાધ્યાયને ઇમેજિન કરો. ઉપાધ્યાય ભગવાન જેઓ જ્ઞાન શીખવાડે છે, જેનાથી તમે જ્ઞાન પામ્યા હો, સામાયિક પ્રતિક્રમણ કે થોપડા કે પણ આગમ જ્ઞાન શીખ્યા હો, તેને ઇમેજિન કરો. નમો ઉપજાયાણમ. અને હવે એનાથી બાજુની પાંખડી ઉપર, એટલે કે સેન્ટરથી લેફ્ટ સાઈડ ઉપર નમો લોએ સર્વ સાવણમ, છેલ્લા પદને ઇમેજિન કરો, જેમાં સર્વ સાધુ સાધ્વીજી ભગવંતોને ઇમેજિન કરો, તમારા સંપ્રદાયના સાધુઓને ઇમેજિન કરો, સાધ્વીઓને ઇમેજિન કરો. આવી રીતે શ્વેત પદ્મ કમળ ઉપર પંચ પરમેષ્ઠીને બિરાજમાન કરો. સેન્ટરમાં નમો અરિહંતાણમ, ઉપર નમો સિદ્ધાણમ, રાઈટમાં નમો આયર્યાણમ, નીચે નમો ઉપજાયાણમ, અને લેફ્ટમાં નમો લોએ સર્વ સાવણમ. હવે કલ્પના કરો કે તમે એમની સામે બેઠા છો, તમારે પદ્મ કમળ તમારી સામે જ છે, એના ઉપર કમળ ઉપર પંચ પરમેષ્ઠી, પંચ પોઝિશન્સ બિરાજમાન છે. તમે પદ્માસનમાં ધ્યાન મુદ્રામાં આંખો બંધ કરીને જ ખાલી મનમાં ઇમેજિન કરો કે સામે આ પદ્મ કમળ છે. હવે ઇમેજિન કરો, હવે હું કહું એ પ્રમાણે તમે ભાવ કેળવો, મનમાં એવા ભાવ લાવો. નમો અરિહંતાણમ, નમો કહેતા નમસ્કાર હોજો, અરિહંતાણમ કહેતા અરિહંત ભગવાનજી મહારાજ, જેઓ કેવળ જ્ઞાન કેવળ દર્શન કરી સહિત છે, ચારિત્ર તપ કરી સહિત છે. 20 વિહરમાન તીર્થંકર પરમાત્મા, જેઓ પંચ મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં અત્યારે બિરાજમાન છે. સિમંદર સ્વામી આદિ 20 વિહરમાન તીર્થંકર પરમાત્મા, જેઓ 12 ગુણે કરી સહિત, તિહારે કરી સહિત, અનેક દેવતાઓ દ્વારા સેવિત 12 પ્રકારની પરસદાઓ દ્વારા સમોસરણમાં બિરાજમાન છે. તેમને હું અહીંથી ભાવભરી વંદના કરું છું. પછી નમો સિદ્ધાણમ, ઉપરની પાંખડી ઉપર ધ્યાન આપો. સિદ્ધશિલા, જેમાં અનેક સિદ્ધ પરમાત્માઓ, અનંત સિદ્ધ પરમાત્માઓ બિરાજમાન છે. એ નમો સિદ્ધાણમ, નમો કહેતા નમસ્કાર હોજો, સિદ્ધાણમ કહેતા સિદ્ધ ભગવાનજી મહારાજ, જેઓ અનંત સિદ્ધ પરમાત્મા, આપે આપના આત્માને મુક્તિ આપી દીધી છે. યુ હેવ ઓલરેડી લિબરેટેડ સોલ, તમે તમારા આત્માનો અત્યંત પ્રાપ્ત કરી લીધું છે. અત્યંત શુદ્ધ આત્મજ્યોત સ્વરૂપમાં તમે સિદ્ધશિલા ઉપર બિરાજમાન છો. અનંત કાળ માટે અનંત સુખમાં બિરાજમાન છો, શુદ્ધ આત્મજ્યોતિ સ્વરૂપ છો. હવે તમે જન્મ, જરા, મરણ, રોગ, શોક આદિ સર્વનો ત્યાગ થઈ ગયો છે. માત્ર અનંત સુખમાં તમે માળી રહ્યા છો. એ સિદ્ધ પરમાત્મા, હું તમને નમસ્કાર કરું છું. ઇમેજિન કરો મનમાં કે તમે બે હાથ જોડીને તેને નમસ્કાર કરી રહ્યા છો.
नमो आयर्याणम, नमो कहता नमस्कार હતો આયર્યાણમ કહેતા મહારાજ એવા હે આચાર્યજી મહારાજ, તમે 36 ગુણેકરી સહિત છો, 8 સંપદાના ધરણહાર છો, 5 આચારના પાળનાર છો તેમજ પડાવનાર છો. તમારા જે પણ સંપ્રદાયના આચારો હોય તે આચાર્યજી મહારાજ, તમે સંઘનું ઉત્તમપણે સંચાલન કરી રહ્યા છો, સંઘના કરતા હતા છો, સંઘના આધાર સ્તંભ છો. તમે જે પ્રમાણે ગાઈડ કરી રહ્યા છો અમે એ પ્રમાણે ચાલી રહ્યા છો. તમારા જ્ઞાન દર્શન ચરિત્ર તમારા નમસ્કાર હોજો. નમો ઉપાધ્યાયનમ, નમો કહેતા નમસ્કાર હોજો નીચેની પાખડી ઉપર. હે ઉપાધ્યાય પરમાત્મા, આપ વર્તમાન કાળે સર્વ સ્પર્શી જ્ઞાતા છો. તમે સર્વ આગમ સૂત્રોના તલસ્પર્શી જ્ઞાતા છો. જ્ઞાનનું કાર્ય કરી છો, કરો છો, કરાવો છો. 11 અંગ અને 14 પૂર્વ કરી સહિત છો. આપને હું અહીંથી ભાવભરી વંદના કરું છું. નમો, પછી છેલ્લી પાકડી, નમો લોએ સવ સાવણમ. એ સિદ્ધ સાધુ સાધ્વીજી મહારાજ 2000 કરોડ જાજેરા સાધુ સાધ્વી અત્યારે 15 કર્મભૂમિના ક્ષેત્રોમાં બિરાજી રહ્યા છે. હું તેમને ભાવભરી વંદના કરું છું. તમે અહીં 4 અને 5 મહાવ્રતોનું પાલન કરો છો, ભગવાનની આજ્ઞા પ્રમાણે ચાલી રહ્યા છો, વિચરી રહ્યા છો, અનેક ભવ્ય જીવોને મોક્ષનો માર્ગ બતાવી રહ્યા છો, જાતે તરી રહ્યા છો, અન્યને પણ તારી રહ્યા છો. સિંહને પરે શૂરવીર છો, સાગરની પરે ગંભીર છો, ત્રિવિધે વ્રત પચકાંડના પાલનહાર છો, ચંદનની પરે શીતળકારી છો. હે સાધુ સાધ્વીજી મહારાજ, હું આપને અહીંથી ભાવભરી વંદના કરું છું. આ પંચ પરમેષ્ઠીને વંદના થઈ એના પછી હવે ઇમેજિન કરો કે તમે પંચ પરમેષ્ઠીના પદ્મકમળમાંથી એક વ્હાઇટ લાઇટ, એક તેજ લીસોટો તમારી તરફ આવી રહ્યો છે, તમારી બોડીમાં મસ્તકમાં પ્રવેશી રહ્યો છે. ઇમેજિન કરો એક અત્યંત શુદ્ધ તેજસ્વી તેજ લીસોટો તમારે પંચ પરમેષ્ઠીના પદ્મકમળમાંથી નીકળીને તમારા મગજમાં મસ્તકમાં પ્રવેશી રહ્યો છે, ભૂગવી રહ્યો છે. જેમ સમુદ્રના પાણીના વમળ જોરદાર ભૂગવે તેમ તમારા મગજમાં તે તેજ લીસોટો ભૂગવી રહ્યો છે, મસ્તકમાં ભૂગવી રહ્યો છે. અને તમામ પ્રકારની નેગેટિવ એનર્જી બહાર ફેંકાઈ રહી છે. બ્લુ કલરની નેગેટિવ એનર્જી ઇમેજિન કરો કે જે બહાર ફેંકાઈ રહી છે. એ નેગેટિવ એનર્જીમાં તમારા રાગ દૂર થઈ રહ્યો છે, દ્વેષ દૂર થઈ રહ્યો છે, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ દૂર થઈ રહ્યા છે, સ્ટ્રેસ દૂર થઈ રહ્યો છે, ડિપ્રેશન દૂર થઈ રહ્યું છે, સ્લીપ ડિસઓર્ડર દૂર થઈ રહ્યું છે, નફરત દૂર થઈ રહી છે, વેર ઝેર દૂર થઈ રહ્યા છે. તમામ અધર્મ, અવ્રત, મિથ્યાત્વ, સર્વ કંઈ નેગેટિવ બ્લુ એનર્જી તમારા મગજમાંથી બહાર નીકળી રહી છે. એ તેજ લીસોટો તમારા મગજમાં ફરી રહ્યો છે, મસ્તકમાં ભૂગવી રહ્યો છે. એ મતુગ્રેજ લીસોટો તમારી આંખમાં જઈ રહ્યો છે, આંખની શક્તિ વધારી રહ્યો છે. આંખના તમામ વિકારો, બીમારીઓ દૂર થઈ રહ્યા છે. ચશ્મા હોય તો નંબર તેના ઉતરી રહ્યા છે, આંખો તેજસ્વી બની રહી છે. તમને આંખનો કોઈ રોગ હોય તો ઇમેજિન કરો ખાસ કે અહીંથી મારો રોગ બધો દૂર થઈ રહ્યો છે, આંખો તેજસ્વી બની રહી છે. ઇમેજિન કરો તે લીસોટો તમારી નાકમાં જઈ રહ્યો છે, નાસિકા શક્તિ વધી રહી છે, ઘ્રાણેન્દ્રિય શક્તિશાળી થઈ રહી છે. મોઢામાં જઈ રહ્યો છે તે રસેન્દ્રિયની જીભની શક્તિ વધારી રહ્યો છે, સંપૂર્ણ શક્તિથી ઇન્દ્રિય હવે કામ કરી રહી છે. તે લીસોટો કાનમાં જઈ રહ્યો છે, કર્ણેન્દ્રિય મજબૂત બની રહી છે, સારી બની રહી છે, શક્તિશાળી બની રહી છે. કાનની રસી, કાનમાં ભરો, કાનમાં અવાજો, કાનનો મેલ, કાનમાં જે પણ તકલીફો હોય તે સર્વ દૂર થઈ રહી છે. ઓછું સંભળાવવાથી તકલીફ દૂર થઈ રહી છે. નેગેટિવ બ્લુ એનર્જી, બધી તકલીફ હોય નેગેટિવ બ્લુ એનર્જી બહાર ફેંકાઈ રહી છે અને કાન સ્વસ્થ સુંદર બની રહ્યા છે. એ જ લીસોટો હવે નીચે આવી રહ્યો છે, તમારા ગળામાં આવી રહ્યો છે, ગળાના તમામ રોગો દૂર થઈ રહ્યા છે. ખભામાં આવી રહ્યો છે, ખભાના ફ્રોઝન શોલ્ડર કે જેવા રોગો હોય, ખભો ઉપડતો ન હોય, હાથ ઉપડતો ન હોય તો તે દૂર થઈ રહ્યો છે. ઇમેજિન કરો કે તે લીસોટો હવે તમારા બંને હાથોમાંથી પસાર થઈ રહ્યો છે. હાથ બાયસેપ્સમાં, ખભાથી નીચે, હાથમાં, કોણીમાં, કાંડામાં, હાથની હથેળીમાં, હાથની આંગળીઓમાં, આંગળીઓના નખોમાં, એટલે સુધી તે લીસોટા બંને હાથોમાં ફરી રહ્યા છે. હાથના તમામ રોગો, વિકારો દૂર થઈ રહ્યા છે. હાડકાના પ્રોબ્લેમ, જોઈન્ટ પ્રોબ્લેમ, મસલ પ્રોબ્લેમ, હાથ ઉપડતો ન હોય, આંગળીઓ વળતી ન હોય, ચીજ પકડાતી ન હોય, તેવા સર્વ હાથના રોગો કે જે પણ તમને બીજા રોગો હોય તે સર્વ બહાર ફેંકાઈ રહ્યા છે, દૂર થઈ રહ્યા છે. હાથ સુંદર, શક્તિશાળી બની રહ્યા છે, પૂર્ણ શક્તિથી કામ કરી રહ્યા છે. તે જ લીસોટો પાછો હાથથી ઉપર આવી રહ્યો છે, ખભામાં આવી રહ્યો છે અને હવે નીચે છાતીમાં ઉતરી રહ્યો છે. ફેફસા હૃદયમાં જઈ રહ્યો છે, ફેફસા હવે પૂર્ણ શક્તિથી શ્વસન ક્રિયા કરી રહ્યા છે. હૃદય પૂર્ણ શક્તિથી રુધિરાભિસરણ, બ્લડ સર્ક્યુલેશન ક્રિયા કરી રહ્યું છે. શ્વસન તંત્ર અને રુધિરાભિસરણ તંત્ર હવે સ્ટ્રોંગ બની રહ્યું છે, મજબૂત બની રહ્યું છે. શ્વસન તંત્રના તમામ રોગો દૂર થઈ રહ્યા છે, હૃદયના રોગો દૂર થઈ રહ્યા છે, ખરાબ ચરબી દૂર થઈ રહી છે, બ્લોકેજીસ દૂર થઈ રહ્યા છે. હાંફ લાગવી, ચડવું, થાક લાગવો, વારંવાર દાદરા ચડ ઉતર ન થવા વગેરે જે શ્વાસના રોગો છે, અસ્થમા છે, તે દૂર થઈ રહ્યો છે. ઇમેજિન કરો તે રોગો દૂર થઈ રહ્યા છે. નેગેટિવ બ્લુ કલરમાં તે બહાર ફેંકાઈ રહ્યા છે. તમારા શરીરની બહાર ઇમેજિન કરો કે બ્લુ કલર બહાર ફેંકાઈ રહ્યો છે, તેની સાથે આ રોગો દૂર થઈ રહ્યા છે. હૃદય, ફેફસા હવે પૂર્ણ શક્તિથી કામ કરી રહ્યા છે. હવે એકદમ વ્યવસ્થિત તમારા શક્તિથી કાર્ય કરતા હોવાથી હવે તમને કોઈ હાંફ નથી ચડતી, થાક નથી લાગતો, અસ્થમા દૂર થઈ રહ્યો છે.
તમે પૂર્ણ શક્તિથી ભાગદોડ કરી શકો છો થાક્યા વગર. ઇમેજિન કરો હવે તે 3300 નીચે તમારા પેટમાં આવી રહ્યો છે, પેટના તમામ અવયવોમાં ફરી રહ્યો છે. તમારા લીવર, જઠર, યકૃત, ગર્ભાશય, બરોળ, કિડની, જે પણ અવયવો હોય તમામમાં ફરી રહ્યો છે. મોટા આંતરડામાં, નાના આંતરડામાં ફરી રહ્યો છે. અંદર આખો સર્ક્યુલેટ થઈ રહ્યો છે. ઇમેજિન કરો કે એક સ્ટ્રોંગ વ્હાઇટ લાઇટ, વ્હાઇટ 3300 તમારા પેટમાં ફરી રહ્યો છે. પેટને લગતા તમામ રોગો હવે દૂર થઈ રહ્યા છે. ડાયજેશન પ્રોબ્લેમ દૂર થઈ રહ્યો છે, કબજિયાતનો દૂર થઈ રહ્યો છે. જે મહિલાઓને પીરિયડ સંબંધી તકલીફો હોય તો દૂર થઈ રહી છે. આંતરડાની તકલીફો દૂર થઈ રહી છે. કિડનીની કોઈ તકલીફ હોય દૂર થઈ રહી છે. પણ હવે સંપૂર્ણ શક્તિથી, યોગ્ય શક્તિથી કાર્ય કરી રહ્યું છે. ઇમેજિન કરો તે 3300 હવે પાછળ કમરનો તમામ દુખાવો હવે દૂર થઈ રહ્યો છે. બેક પ્રોબ્લેમ, લોવર બેક પ્રોબ્લેમ, સાઇડ પ્રોબ્લેમ, બેક પ્રોબ્લેમ, પીઠનો દુખાવો દૂર થઈ રહ્યો છે. કરોડરજ્જુમાંથી તે 3300 હવે ઉપર આવી રહ્યો છે. તમારા સ્પાઇનલ કોર્ડમાંથી તે કરોડરજ્જુ ઉપર આવી રહ્યો છે. તમામ મણકાઓનો દુખાવો, પીઠનો દુખાવો દૂર કરી રહ્યો છે. ગરદનમાં આવી રહ્યો છે. ગરદનનો દુખાવો દૂર કરી રહ્યો છે. ઇમેજિન ફરી પાછો તે 3300 આગળના ભાગેથી ઉતરી રહ્યો છે. ફેફસા, હૃદય, પેટમાં થઈને હવે નીચે ઉતરી રહ્યો છે. પગમાં જઈ રહ્યો છે. પગના જોઈન્ટથી, ગુપ્તાંગોમાંથી, સાથળોમાંથી, ઘૂંટણમાંથી, બંને પગની એડીઓમાંથી, પગની પાનીથી, પગના નખ, આટલે સુધી આખો તેજલી સોટો ફરી રહ્યો છે. ઇમેજિન કરો બંને પગમાં આખો તેજલી સોટાઓ ફરી રહ્યા છે. તમામ નેગેટિવિટી, રોગો બ્લુ કલરમાં દૂર ફેંકાઈ રહ્યા છે. ઘૂંટણના પ્રોબ્લેમ, ની જોઈન્ટ પ્રોબ્લેમ, પગના પ્રોબ્લેમ, ચાલવાના પ્રોબ્લેમ, પગ ઓછો ઉપડતો હોય, પૂર્ણ શક્તિથી ચલાતું ન હોય, ભાગાતું ન હોય, ડાન્સ થતો ન હોય, દાદરા ચઢ ઉતર થતા ન હોય, ઊભા થાક લાગતો હોય, પલાટી વાળીને બેસતા ન ફાવતું હોય, બધા સિમ્ટમ્સ, બધા રોગો, બધી બીમારીઓ ને બધી નેગેટિવિટી, બધું અશક્તિપણું પગનું દૂર થઈ રહ્યું છે. Imagine everything is thrown out and your legs are now as powerful as horse. પગ ઘોડા જેવા શક્તિશાળી પગ બની ગયા છે. ઇમેજિન નાઉ ધેટ પંચ પરમેષ્ઠીમાંથી તે લીસોટો તમારા આખા બોડી ઉપર ઉપરથી નીચે સુધી દેખાઈ રહ્યો છે. એટલે ફિલ્મ પ્રોજેક્શન, ફિલ્મમાંથી જે પ્રોજેક્શન થાય ને આખા પડદા ઉપર પ્રોજેક્શન થાય તેમ તમારી આખી બોડી ઉપર એ તેજ લીસોટાનું પ્રોજેક્શન થઈ રહ્યું છે. ચામડી આખી અત્યંત સુંદર બની રહી છે. સ્પર્શેન્દ્રિય સુંદર બની રહી છે. પિમ્પલ્સ વગેરે જે હોય થતા હોય ચામડી ઉપર, ચામડીના વિકારો દૂર થઈ રહ્યા છે. શરીર શોભાયમાન બની રહ્યું છે. કાંતિમાન બની રહ્યું છે. તેજસ્વી બની રહ્યું છે. શરીરના ચામડીના તમામ રોગો દૂર થઈ રહ્યા છે. શરીર પ્રતિભાશાળી બની રહ્યું છે. ઓરા શુદ્ધ થઈ રહી છે. આભા મંડળ, આજુબાજુનું જે બોડીને લાગતું આભા મંડળ છે તે અત્યંત શુદ્ધ, પ્યોર, શક્તિશાળી બની રહ્યું છે. So હવે તે લીસોટો તમારા સાતે ચક્રને હીલ કરી રહ્યો છે. ઇમેજિન વન વ્હાઇટ લાઇટ કમિંગ એન્ડ ફોલોઇંગ ઓન ઓલ યોર ચક્રાસ. બોડીમાં 7 મુખ્ય ચક્રો જે છે, નીચેથી શરૂઆત કરીએ તો સ્પાઇનલ કોર્ડના એન્ડથી મૂલાધાર ચક્ર, એની અંદર લીસોટો પ્રવેશી એને એનર્જાઇઝ કરી અને ક્લોકવાઇઝ ડાયરેક્શનમાં પૂર્ણ શક્તિથી ફેરવી રહ્યો છે. સ્પાઇનલ કોર્ડના એન્ડમાં રહેલું મૂલાધાર ચક્ર, તેનાથી ઉપર નાભીથી 4 આંગળ નીચે સ્વાદિષ્ટાન ચક્ર, તેનાથી ઉપર નાભીની અંદર મણિપુર ચક્ર, તેનાથી ઉપર હૃદયના ભાગે બે હૃદયની વચ્ચોવચ્ચ હૃદયમાં અનાહત ચક્ર, તેનાથી ઉપર ગળાના ભાગે આવેલું ચક્ર, તેનાથી ઉપર બે આંખની વચ્ચે આવેલું આજ્ઞા ચક્ર, અને તેનાથી ઉપર મસ્તકમાં રહેલું સહસ્રાર ચક્ર. આ 7 ચક્ર બોડીમાં હોય છે. એ 7 ચક્રોને તે લીસોટો એનર્જાઇઝ કરી રહ્યો છે. ક્લોકવાઇઝ ડાયરેક્શનમાં ફેરવી રહ્યો છે. તમામ ચક્રો પૂર્ણ શક્તિથી કામ કરી તેમના પૂર્ણ શક્તિથી તેમના વિષયોને આકર્ષિત કરી રહ્યા છે. તમામ કમીઓ દૂર થઈ રહી છે. મગજ હવે ખૂબ શાંતિપૂર્ણ થઈ રહ્યું છે. પોઝિટિવ એનર્જીથી ભરાઈ ગયું છે. તમામ ડિપ્રેશન, સ્ટ્રેસ, ક્રોધ, કષાય, મિથ્યાત્વ, અવ્રત, અધાર્મિકપણું તમામ દૂર થઈ ગયા છે. મન તેજસ્વી, શાંત, પ્રફુલ્લિત, આહ્લાદિક બની રહ્યું છે. મનમાં હવે કોઈ ભય નથી. તમામ ભયોનો નાશ થઈ ગયો છે. એકદમ હવે એનર્જેટિક લાગી રહ્યું છે. પોઝિટિવ લાગી રહ્યું છે. પ્લેઝન્ટ લાગી રહ્યું છે. હવે કોઈ ભૂતકાળની રિગ્રેટ નથી. કોઈ ભૂતકાળની ચિંતા નથી. ભવિષ્યની ચિંતા નથી. વર્તમાનમાં જ આ મસ્તક હવે મગજ હવે ખૂબ શાંતિથી વ્યવસ્થિત રીતે જીવશે. હવે ઇમેજિન કરો કે તમે હવે ઉડીને 14 રાજલોકને ઇમેજિન કરો તમારી સામે. ઇમેજિન કરો કે તમે હવે અહીંયાથી ઉડીને તમારું શરીર સિદ્ધલોકમાં પહોંચી ગયું છે. સિદ્ધ ક્ષેત્રમાં, સિદ્ધશિલાની ઉપર, સિદ્ધશિલામાં પહોંચી ગયું છે. સિદ્ધ ક્ષેત્રમાં પહોંચી ગયું છે. 24 ચિંતન કરો તે સિદ્ધ થઈ ચૂક્યા છે. તે તમારી સામે બેઠા છે. અર્ધ સર્કલમાં બેઠા છે. સેમી સર્કલમાં, અર્ધ વર્તુળાકારમાં તમારી સામે બેઠા છે. તમે 24 ચિંતન કરોની સામે બેઠા છો. એ 24 ચિંતન કરો. હું હવે તમારી સ્તુતિ કરું છું. લોગસ ઉજોય કરે ધમ્મ તિથય રે ચિણે હરિહંતે કિતૈસમ 24 કેવલી. એ 24 ચિંતન કર પરમાત્મા તમને કેવળ જ્ઞાની પરમાત્મા તમને વંદના.
लोकस्स उजोये करे धम्मतित्तयरे जिणे अरिहंते कितई सम 24 संपी केवली उसब आदिनाथ भगवान થી શરૂઆત કરો આ ઉસબ મજીયમ ચ વંદે જેમ જેમ નામ આવતા જાય તેમ તેમ દરેક તીર્થંકરની સામે જોતા જાઓ ઇમેજિનેશનમાં કે 24 તીર્થંકરો તમારી સામે બેઠા છે ઉસબ મજીયમ ચ વંદે સંભવમ અભિનંદનં ચ સુમયં ચ પૌંપહં સુપાસં ચ જીણં વંદે સુવિહિં ચ પુફ્ફદન્तं શ્રીયલસિજ્જન સંવાસુ પૂજ્યં ચ વિમલમણંतं ચ જીર્ણં ધમ્મં સંતિં ચ વંદા પુંથુમ અરંચ મલ્લિમ વંદે મુનેષુ વયં નમી જીણં ચ રિક્થનેમિં પાસંતઃ વર્ધમાણં ચ પાસંતઃ પાર્શ્વનાથ ભગવાન 23માં 24માં શ્રી મહાવીર સ્વામી વર્ધમાણં ચ એ 24 તીર્થંકરો આપને ભાવભરી વંદના પાસંતઃ વર્ધમાણં ચ એવં મય અભિથુઆ વિહૂય રયમલ્લાપહિ નજરમર્ણા 24 સંપી જીણવરા તિથ્થયરામે પશ્યંતુ હે 24 તીર્થંકર પરમાત્માઓ મારા ઉપર પ્રસન્ન થાઓ તિથ્થયરામે પશ્યંતુ કીર્તિય વંદિય મહિયા કીર્તન કરું છું વંદન કરું છું મહિમા ગાન કરું છું એ 24 તીર્થંકરો તમને હું વંદન કીર્તન અને મહિમા ગાન કરું છું કીર્તિય વંદિય મહિયા જે લોક સૌતમા સિદ્ધ આરોગ્ય બોહિલાભમ સમાહિ વરમુત્તમમ દિંતો આરોગ્ય બોહિલાભ અને સમાધિ આરોગ્ય આપો બોધિનો લાભ એટલે ધર્મની બોધિ આપો અને સમાધિ આપો આરોગ્ય બોહિલાભમ સમાહિ વરમુત્તમમ દિંતો છંદેસુ નિમલયરા ऐचेसु अह्यम पयासेरा सागर वर्गंभीरा सिद्धाम सिद्धिम ममति संतो હવે ઇમેજિન કરો 24 તીર્થંકરોને વંદન કરીને તમે મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં આવી ગયા છો સમવસરણમ સામે તમને દેખાઈ રહ્યું છે સિમંદર સ્વામી પરમાત્મા એમાં બિરાજમાન છે 3 ગઢ છે સમવસરણના અશોક ચક્ર દેખાય છે અશોક વૃક્ષ દેખાય છે ચક્ર દેખાય છે છત્ર ચામર દેખાય છે દેવી દેવતાઓ દેખાય છે તિર્યંશણીઓ મનુષ્યણીઓ 12 પ્રકારની પરિષદાઓ દેખાય છે સોના રત્ન હીરાના ગઢ કાંગરાઓ દેખાય છે 4 મુખ ધરાવતા સિમંદર પરમાત્મા દેશના આપી રહ્યા છે તમે એની સામે બેઠા છો સ્તુતિ કરો એ સિમંદર પરમાત્માની નમોત્વણમ અરિહંતાણમ ભગવંતાણમ આઈગરાણમ તિથ્થયરાણમ સ્વયં સંબુદ્ધાણમ જે જાતે જ બોધ પામ્યા છે સ્વયં સંબુદ્ધાણમ પુરીસુતમાણમ પુરીસ સમાણમ પુરીસ સિંહાણમ પુરીશ્વર પુંડરી પુરુષોમાં શ્રેષ્ઠ પુરુષોમાં પુંડરીક કમળ સમાન પુરુષોમાં સિંહ સમાન એવા હે સિમંદર પરમાત્મા હું આપને વંદન કરું છું પુરેશ્વર પુંડરીયાણમ પુરેશ્વર ગંધાત્તીણમ લોગોત્તમાણમ લોગનહાણમ લોગહિયાણમ લોગપૈવાણમ લોગપદ્વયગરણમ અભયદયાણમ ચક્ષુદયાણમ મગ્ગદયાણમ શરણદયાણમ જીયદયાણમ બોહિદયાણમ હે પરમાત્મા તમે મને અભયદયાણમ અભય આપો તમામ મારા ભયો નાશ થાય ધર્મનો માર્ગ મગ્ગદયાણમ ધર્મનો માર્ગ આપો અભયદયાણમ મગ્ગદયાણમ ધમ્મદયાણમ ધર્મ આપો બોહિદયાણમ બોધિ આપો અભયદયાણમ મગ્ગદયાણમ ધમ્મદયાણમ ધમ્મદેશિયાણમ ધમ્મનાયગાણમ ધમ્મસારહિણમ ધમ્મવર ચાઉરંત ચક્કવટીણમ દીવોતાણમ શરણમ ગઈપેઠા પડી હે વર્ણાનંદન સનધરાણમ વ્યટ જયમાણમ હે સિમંદર સ્વામી પરમાત્મા આપને હું અહીંથી ભાવભરી વંદના કરું છું ઇમેજિન કરો પૂરે કે આ ભગવાન મને અભયનું દાન આપી રહ્યા છે ધર્મનું દાન આપી રહ્યા છે માર્ગ આપી રહ્યા છે અભયદયાણમ ચક્ષુદયાણમ મગ્ગદયાણમ શરણદયાણમ જીવદયાણમ બોહિદયાણમ ધમ્મદેશિયાણમ ધમ્મનાયગાણમ ધમ્મસારેણમ ધમ્મવર ચાઉરંત ચક્કવટીણમ દીવોતાણમ શરણમ ગઈપૈઠા અપડી હેવર નાણદન સંધરાણમ વ્યટ ચોમાણમ જિન્નાણમ જાવયાણમ તિન્નાણમ તારયાણમ બુદ્ધાણમ બોહિયાણમ ઉત્તાણમ મોયગાણમ સવનુણમ સવદરીશીણમ શિવ મયલ મરુય મણંત મખય મબાબા મપુણરાવિતિ સિદ્ધિ ગઈ નામંદેયમ થાણમ સંપત્તાણમ નમો જીણાણમ જીય ભયાણમ નમો જીણાણમ જીય ભયાણમ નમો જીણાણમ જીય ભયાણમ હે સિમંદર સ્વામી પરમાત્મા આપ સમવસરણમાં અત્યંત મનોહર સુંદર સ્વરૂપે તેજસ્વી સ્વરૂપે 500 ધનુષની કાયા સુવર્ણ કલરની કાયા ગોલ્ડન કલર સાથે તમે દેખાઈ રહ્યા છો આપને હું અહીંથી ભાવભરી વંદના કરું છું ભગવાન ક્યારેક ને ક્યારેક મને આ મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં આવીને આપની સન્મુખ આપના સ્વ હસ્તે દીક્ષા લેવાનો અવસર પ્રાપ્ત થાય અને મોક્ષમાં જાઓ તેવી જ શુભકામના અહીં કરી રહ્યો છું હવે ઇમેજિન કરો કે ત્યાંથી તમે નીકળી પાછા પંચ પરમેષ્ઠી પરમાત્માના પદ્મકમળની સામે આવી ગયા છો હવે અહીંયાથી આપણે 3 મનોરથ કરશું 3 મનોરથ શ્રાવકના 3 વિશેષ ઓફ શ્રાવકાસ હે પંચ પરમેષ્ઠી પરમાત્મા મારો પહેલો મનોરથ છે કે ક્યારે હું આરંભ અને પરિગ્રહ છોડીને નિવર્તીશ આરંભ અને પરિગ્રહ એટલે કે જેટલો ધંધો વ્યાપાર વિસ્તાર બધું વધાર્યો છે મોબાઈલ ફેસબુક ઇન્સ્ટાગ્રામ ટીવી ન્યૂઝપેપર્સ સંબંધો એટલા પરિગ્રહો એટલી બધી ચીજ વસ્તુઓ બધી વધારી છે આરંભ અને પરિગ્રહનો કોઈ પાર નથી અનેક નોકરીઓ બદલી અનેક ધંધાઓ બદલ્યા ઘરો બદલ્યા અનેક એજ્યુકેશન્સ બદલ્યા અનેક ગુરુઓ બદલ્યા પણ ક્યાંય મારું પરિણામ પણ
થયું નહીં. આટલો બધો આરંભ પરિગ્રહનો વિસ્તાર કરીને હું કર્મને જ બાંધી રહ્યો છું, વધારે ને વધારે કર્મને આકર્ષિત કરી રહ્યો છું, જે મતેથી મને મોક્ષથી હું વધારે ને વધારે દૂર થઈ રહ્યો છું. ક્યારે હું આવો આરંભ અને પરિગ્રહ છોડીને નિવર્તી જઈશ, હું રિટાયર થઈશ. રિટાયરમેન્ટ ઇઝ નોટ બાય એજ બટ બાય એક્ટ, કે આ બધી ચીજોને હું છોડી દઈ માત્ર મારા જીવન નિર્વાહ પૂરતું એઝ ગુડ એઝ આઈ કેન લીવ એટલું હું મારા માટે રાખી અને બાકી બધાનો ત્યાગ કરી દઉં. સાધુ સાધ્વીની સેવા કરું, વૈયાવજ કરું, ધર્મ ધ્યાન કરું, સામાયિક પ્રતિક્રમણ કરું, શ્રાવકના મારફતો આદરું અને ધર્મ ધ્યાન પણ જીવન ખૂબ શાંતિપૂર્વકનું, સમતાપૂર્વકનું જીવન જીવું. કોઈ પણ હેવોય નહીં, કોઈ ભાગદોડ નહીં, કોઈ પરિગ્રહ નહીં, કોઈ આરંભ પરિગ્રહ નહીં, કોઈ હિંસા નહીં, મૈથુન નહીં, કોઈ ચોરી ચપાટી નહીં, કોઈ જૂઠું બોલવું નહીં. તમામ વ્રતોનું પાલન કરતો હું વિચરું. ઇમેજિન કરો કે તમે આવા શ્રાવક શ્રાવિકા બની ગયા છો. તમે એવી રીતે શાંત ઘરમાં રહો છો, કોઈ હાઈવોય નથી, કોઈ સાધુ સાધુની સેવા કરી રહ્યા છો, કોઈ હાઈવોય નથી, કોઈ ટેન્શન નથી. જીવન નિર્વાહ પૂરતું તમારા પૈસા તમને મળી રહ્યા છે, જેનાથી તમે શાંતિથી ખાઈ પી શકો છો. બીજી કોઈ તમને હાઈવોય નથી. તમામ ઠેકાણેથી તમે રિટાયરમેન્ટ થઈ ચૂક્યા છો. કલ્પના કરો, મગજમાં સ્ટ્રોંગલી કલ્પના કરો, ઇમોશન્સથી ઇન્ટેન્સલી કલ્પના કરો કે યુ આર ઓલરેડી હેવ અચીવ્ડ. પ્રેઝન્ટ ટેન્સમાં કરો કે તમે ઓલરેડી એને અચીવ કરી ચૂક્યા છો. Imagine that you are staying in that small house, you are going to Vyakhan Vani, you are going for Sadhu Sadhvi Darshan, you are living. આવો જ મારો પહેલો મનોરથ પૂર્ણ થાય એવી હું પંચ પરમેશજી પદ્મ કમળ ઉપર બિરાજમાન પરમેશજી પરમાત્મા તમને પ્રાર્થના કરું છું. બીજો મનોરથ, ક્યારે હું સંયમ લઈશ, ક્યારે આ કાળક્રમે મન દ્રઢ થાય, જોરાવર થાય, when I am strong enough to take દીક્ષા. ત્યારે હું શ્રાવકના 5મા ગુણસ્થાનમાંથી નીકળી સાધુના 6ઠ્ઠા અને 7મા ગુણસ્થાનમાં આવીશ. પંચ મહાવ્રતધારી ભાગવતી પરમ પવિત્ર દીક્ષા અંગીકાર કરીશ. એવું સંયમ જીવન, અપૂર્વ એવું સંયમ જીવન હું પ્રાપ્ત કરીશ કે જે પહેલા ક્યારેય કોઈ ભાવમાં પ્રાપ્ત નથી થયું. દીક્ષા લઈશ, આપના સ્વાસ્થ્ય દીક્ષા લઈશ અને હું સાધુ જીવનમાં શાંતિથી વિચરીશ. 5 મહાવ્રતનું પાલન કરીશ, સાધુ જીવનના તમામ નિયમોનું પાલન કરીશ. અનેક ભવ્ય જીવોને પ્રતિબોધ આપીશ, જાતે પણ કરીશ, અન્યને પણ ધારીશ. શૂરવીરતાથી હું ખાંડાની ધાર સમાન, તલવારની ધાર ઉપર ચાલવા સમાન સંયમ જીવનનું આપની આજ્ઞા પ્રમાણે પાલન કરીશ. નવકારના 5 પદમાંથી એક પદમાં જેમાં મને એન્ટ્રી મળશે એ નમો લોએ સવ સહોણમ પદમાં મને એન્ટ્રી મળે. આપના વિધિવત ફરતો અંગીકાર કરું, 27 ગુણે કરી સહિત વિચરું એવી જ ઈચ્છા ચાહી રહ્યો છું. કલ્પના કરો કે તમે સાધુ સાધ્વી બની ચૂક્યા છો. સાધુના ડ્રેસમાં તમને ઇમેજિન કરો તમે તમારી જાતને. તમે વિહાર કરી રહ્યા છો, લોજ કરી રહ્યા છો, વ્યાખ્યાન આપી રહ્યા છો, ગોચરી લાવી રહ્યા છો. ઇમેજિન કરો તમારા પોતાના જે સંપ્રદાયને માનતા હો તેમાં તમે દીક્ષા લઈ ચૂક્યા છો એવું ઇમેજિન કરો. સ્ટ્રોંગલી ઇમેજિન કરો, ઇન્ટેન્સલી ઇમેજિન કરો, પ્રેઝન્ટ ટેન્સમાં કરો, ક્રિસ્ટલ ક્લિયર ઇમેજિન કરો. જેમ તમારી સામે પિક્ચર ચાલતું હોય કલરફુલ 1080 HD હાઈ ડેફિનેશનમાં, તેમ તમારી ફિલ્મ ચલાવો તમારા મગજમાં કે તમે સાધુ બની ચૂક્યા છો. જે ઘડી જ્યારે મારો આ મનોરથ પૂરો થશે તે જ ઘડી હું મારી લેખાની મારી સાર્થક ગણીશ. ત્રીજો મનોરથ, ક્યારે હું સલ્લેખણા સંતારો કરીશ. આયુષ્યના અંતે જ્યારે મારણાંતિક ઉપસર્ગ આવે ત્યારે, અથવા કોઈ રોગ થાય ત્યારે, અથવા જ્યારે મૃત્યુ સ્થિતિ નજીક આવે ત્યારે મને એટલો સમય અવશ્ય મળે, એટલો ટાઈમ અવશ્ય મળે, મારી માનસિક સ્થિતિ એટલી સારી અવશ્ય હોય કે મને સાધુ સાધ્વીના દર્શન થાય, તેમના સ્વમુખે હું માંગલિક અને પચકું સાંભળું. વિધિવત 99 કોટીએ સંતારાના પચકાણ ગ્રહણ કરું, સંતારાને ખૂબ સારી રીતે આદરું, સિંહની જેમ લઉં, સિંહને જેમ પાડું. આયુષ્યના અંતે એ સંતારામાં જ સમાધિ મરણમાં, પંડિત મરણમાં હું મૃત્યુ પામું અને શુભ ગતિમાં જાઉં. ઇમેજિન કરો કે તમે સંતારામાં છો, તમારું મૃત્યુ સ્થિતિ નજીક છે અને ઇમેજિન ધેટ યુ આર ટેકિંગ સંતારાના. સાધુ સાધ્વીના શ્રીમુખે સંતારો લઈ રહ્યા છો, લોકો તમને સાતા પૂછવા આવી રહ્યા છે, પણ તમે ખૂબ પ્રસન્ન ચિત્તે તમામ વેદનાઓને સહન કરતા સંતારો લઈ રહ્યા છો, આદરી રહ્યા છો, પાડી રહ્યા છો અને સંતારો પૂરો કરી રહ્યા છો. આ ત્રીજો મનોરથ મારો જ્યારે પૂર્ણ થશે તે જ ઘડી મારી સાર્થક થશે. હે પરમાત્મા, પંચ પરમેશ્વરી પરમાત્મા, આ 3 મનોરથો ક્યારે હું આરંભ પરિગ્રહ છોડી નિવર્તીશ, ક્યારે મમત્વ છોડીને સંયમ જીવન લઈશ અને ક્યારે સલેખણા સંતારો કરીશ. આ 3 મનોરથો મારા પૂર્ણ થાય એવી જ ઈચ્છા ચાહી રહ્યો છું. અનુમોદના, એ જીવોની અનુમોદના કરું છું જે જીવોએ આજે તપ, ત્યાગ, આયંબિલ, એકાશના, વ્યાસના, પચખાણ, નિવી, આયંબિલ આદિ વ્રત પચખાણો કર્યા છે. અનુમોદના કરું છું એ સર્વ જીવોની જેમણે સાધુ સાધ્વીને આજે 14 પ્રકારનું સુસ્તું નિર્દોષ દાન લાપી અને તેમને સંયમ પાલન કરવામાં સહાયક બન્યા છે. અનુમોદના કરું છું એ સર્વ શ્રાવક જીવોની કે જેઓ ધર્મના માર્ગે પ્રવૃત્ત છે, ધર્મ ક્રિયાઓ કરી રહ્યા છે, સામાયિક પ્રતિક્રમણ, જાપ, મંત્ર આદિ ક્રિયાઓ કરીને પોતાના આત્માને
ભાવિત કરી રહ્યા છે, કર્મની નિર્જરા કરી રહ્યા છે, ધર્મની આદરણી કરી રહ્યા છે. સર્વ જીવોને હું અનુમોદના કરું છું. સર્વ તપસ્વીઓને સુખ શાતા પૂછીને પગે લાગીને સુખ શાતા પૂછીને કમાવું છું. મને પણ એવો જ તપ કરવાનો અવસર પ્રાપ્ત થાય, મને પણ એવું જ ગોચરી દાન આપવાનો અવસર પ્રાપ્ત થાય, મને પણ સાધુને સંયમ જીવનમાં સહાયક બનવાનો અવસર પ્રાપ્ત થાય, એવી ઈચ્છા ચાહી રહ્યો છું. ક્ષમાપના. 14 રાજલોકને ઇમેજિન કરો તમારી સામે, 14 રાજલોકના ચિત્રને. દેવલોક, નરકલોક, ઉપર દેવલોક, નીચે નરકલોક, વચ્ચે મધ્યલોક. તેમાં સર્વ જીવોને ઇમેજિન કરો. આ 14 રાજલોકના સર્વ જીવો સાથે મેં અનંતવાર જન્મ મરણ થયા છે. સર્વની સાથે અનંતવાર મારા વેરબંધ થયા છે. અનેક જીવો સાથે મારા અનેક પ્રકારના થયા છે. તેમાં અનેક વેરબંધ જે થયા હતા તે સર્વને હું વસીરાવું છું. મારા તરફથી તે તમામ વેરનો હું ત્યાગ કરી નાખું છું. મારે પૂર્વભાવમાં કોઈ પણ જીવ પ્રત્યે કોઈ પણ વેરભાવ ક્યારે પણ બંધાયો હોય, ક્યારે પણ મેં કોઈ પણ વેર સંબંધિત નિયાણું કર્યું હોય, નિદાન કર્યું હોય, તો તેને હું ત્યાગ કરું છું. સર્વ જીવો પ્રત્યેના વેરનો ત્યાગ કરી હું પ્રસન્ન થાઉં છું, ફ્રી થઈ જાઉં છું. મારા તરફથી હું તેને અભયદાન આપીને તેને મુક્ત કરી દઉં છું. આ ભાવમાં પણ મારાથી જેના પ્રત્યે જે જીવો પ્રત્યે કોઈ વેરભાવ દ્વેષભાવ થયો હોય તો તેને હું કમાવું છું. ઇમેજિન કરો હવે કે તમારો જેમની સાથે વેરભાવ દ્વેષભાવ અત્યારે થયો હોય રિસન્ટલી, જે તમને યાદ હોય તે વ્યક્તિની તસવીરને તમારી નજર સામે લાવો. મે બી તમારા ઓફિસવાળા કલીગ્સ હોય, તમારા કામવાળા હોય, દુકાનનો સ્ટાફ હોય, તમારા ઘરવાળા હોય, રિલેશન્સમાં હોય, કલીગ્સ હોય, રસ્તે વસ્તે કે ટ્રેનમાં, બસમાં, કારમાં, ટ્રાફિકમાં ક્યારેય પણ કોઈની સાથે જે વેરભાવ દ્વેષભાવ કટુ વચન બોલાયા હોય તે વ્યક્તિઓને તમારી નજર સામે લાવો. જેટલા યાદ આવે તેને તમારી નજર સામે લાવો. દરેકને હાથ જોડી મનમાં ને મનમાં ઇમેજિન કરો કે મનમાં તમે હાથ જોડીને તેને મિચ્છામી દુક્કડમ કહી રહ્યા છો. મિચ્છામી દુક્કડમ, મિચ્છામી દુક્કડમ, મિચ્છામી દુક્કડમ. જે જીવો પ્રત્યે મારે વેરભાવ દ્વેષભાવ આ ભાવમાં થયો છે, મારા ઘરવાળાઓ સાથે, બહાર સાથે, કુટુંબીજનો સાથે, કલીગ્સ સાથે, કામવાળાઓ સાથે, સ્ટાફ સાથે, સર્વને હું ખમાવું છું, ક્ષમા આપું છું. જે મને અત્યારે યાદ નથી આવતા પણ જેમનો સાથે વેરબંધ થયો છે તેને પણ હું ખમાવું છું, વસીરાવું છું. ખરા હૃદયથી મિચ્છામી દુક્કડમ કહું છું. કામેમી સવે જીવામી કમંતુ મે. હું સર્વ જીવોને ખમાવું છું, સર્વ જીવો મને ખમાવે. મિત્તિ મે સવ ભૂએસુ વેરમ મઝમ ન કેણઈ. સર્વ જીવો મારા મિત્રો છે. મિત્તિ મે સવ ભૂએસુ, હું સર્વનો મિત્ર છું. વેરમ મઝમ ન કેણઈ, મારે કોઈ જીવ પ્રત્યે વેરભાવ નથી. 14 રાજલોકના સર્વ જીવો મારા મિત્ર સમાન છે. મારે કોઈ જીવ પ્રત્યે વેરભાવ નથી, દ્વેષભાવ નથી. જે જીવો અત્યારે મારી નજર સામે આવ્યા, જેમને મેં મિચ્છામી દુક્કડમ કર્યા, તે બધાને હું વસીરાવું છું, ખમાવું છું. તે બધાને હું મિચ્છામી દુક્કડમ કહું છું. તમામ પ્રત્યેના વેરને વસીરાવું છું. મારા તરફથી હવે તેઓ મારી સામે ક્યારે પણ આવશે તો પણ મારે તેમના પ્રત્યે મગજમાં કોઈ દ્વેષભાવ વેરભાવ રાખવો નહીં. હું તેમની સાથે પ્રેમથી જ મિત્રતાપૂર્વક જ વર્તીશ. સામેવાળો ભલે મારી સાથે ગમે તેવી રીતે વર્તે પણ હું તેની સાથે મિત્રતાપૂર્વક જ વર્તીશ. ક્ષમાપના કરું છું 84 લાખ જીવાયોના જીવો સાથે. સર્વ જીવોને હું ખમાવું છું. સર્વ જીવો મને ક્ષમા આપે, હું સર્વ જીવોને ક્ષમા આપું છું. જે જીવો પરથી કોઈ પણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે તેવા સર્વ ગુરુઓને હું ખમાવું છું. જેમણે મને અક્ષર જ્ઞાન આપ્યું, જેમણે મને શીખવાડ્યું, તેવા મારા સ્કૂલના શિક્ષકો, કોલેજના શિક્ષકો, મારા જૈન ધર્મના ગુરુ ભગવંતો, મને વ્યવહારિક શિક્ષણ આપનાર મારા ઉપકારી પુરુષો, સર્વનો ઉપકાર માનું છું. જે જીવો પ્રત્યેથી મને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે તે સર્વનો આભાર અહોભાવ વ્યક્ત કરું છું. પ્રતિજ્ઞા. જૈન ધર્મ પ્રત્યે હું હંમેશા વફાદાર રહીશ. દેવ અરિહંત ને જ માનીશ. જે અરિહંત પરમાત્મા કેવળ જ્ઞાન અને કેવળ દર્શન કરી સહિત છે, જે સિદ્ધ પરમાત્મા કેવળ જ્ઞાન અને કેવળ દર્શન કરી સહિત છે, એટલે ઓમ્નિશિયન્ટ છે, સર્વજ્ઞ છે, સિદ્ધ ભગવાન મોક્ષમાં પહોંચી ગયા છે, અરિહંત ભગવાન મોક્ષમાં પહોંચવાના છે, તેમને હું ભગવાન માનીશ. તેઓ મને કોઈ સુખ દુઃખ આપતા નથી. મારા પોતાના જ કર્મ મને સુખ દુઃખ આપશે. પણ હું જૈન ધર્મ પ્રત્યે સંપૂર્ણપણે વફાદાર રહીશ. કૌટુંબિક કારણે, લૌકિક કારણે મારે અન્ય દેવતાઓ પાસે જવું પડે, પ્રોગ્રામોમાં ભાગ લેવો પડે, પેઢી આદિ ક્રિયાવિધિઓ કરવી પડે, તેની છૂટ છે. પણ ધાર્મિક દ્રષ્ટિએ માત્ર દેવ મારા અરિહંત રહેશે, ગુરુ મારા નિગ્રંથ રહેશે. નિગ્રંથ ગુરુ કે જેમને કોઈ ગ્રંથિ નથી, જેઓ જાતે તરી રહ્યા છે, અન્યને તારી રહ્યા છે, તેવા સર્વ સાધુ સાધ્વી ભગવંતો મારા ગુરુ. તેમને જો ગુરુ માનીશ. અન્ય કોઈ બાવા પીર ફકીરોને હું ગુરુ તરીકે માનીશ નહીં. ધાર્મિક બુદ્ધિએ ગુરુ તરીકે માનીશ નહીં. લૌકિક કારણે, કૌટુંબિક કારણે છૂટ છે. અને ધર્મ શ્રી કેવડી પરોપિત ધર્મને જ હું ધર્મ માનીશ. 4 માંગલિકને જ હું માંગલિક માનીશ, અન્ય કોઈને હું માંગલિક માનીશ નહીં.
અર્યંતા મંગલમ, સિદ્ધા મંગલમ, સાહુ મંગલમ અને કેવલી પન્નતો ધમ્મો મંગલમ. અર્યંત ભગવાન મંગળ છે, સિદ્ધ ભગવાન મંગળ છે, સાધુ તમામ મંગળ છે અને કેવડી પરોપિત ધર્મ એ મંગળ છે. એના સિવાય અન્ય કોઈ મંગળ જેમ કે હસ્તા બાવલા, કાચબાઓ, ફેંગશુઈ, ચાઇમ્સ વગેરે મારા મંગળ નથી. જે કંઈ મને મળી રહ્યું છે તે મારા પોતાના જ કર્મના કારણે મળી રહ્યું છે. ધર્મધ્યાનનો ભેદ જેમાં સુખ દુઃખના વિચાર કરવો. મને જે સુખ પ્રાપ્ત થઈ રહ્યું છે અને જે દુઃખ પ્રાપ્ત થઈ રહ્યું છે તે મારા પોતાના જ કર્મના ઉદય કરી પ્રાપ્ત થઈ રહ્યું છે. અન્ય કોઈ વ્યક્તિ, પરિસ્થિતિ તેના માટે જવાબદાર નથી. મારા શુભ કર્મના ઉદય મને સુખ મળે છે, અશુભ કર્મના ઉદય મને દુઃખ મળે છે. તેથી મારે કોઈ પણ જીવ પ્રત્યે રાગ, દ્વેષ, વેર, ઝેર રાખવો નહીં. જે પણ કંઈ પરિસ્થિતિ આવે છે તેને સમભાવે માત્ર મારા કર્મના ઉદય કરી આવે છે તેવું સમજીને સહન કરી લઈશ. કોઈને જીવ પ્રત્યે હું ભેદભાવ કે દ્વેષભાવ રાખીશ નહીં. સર્વ જીવો પ્રત્યે મૈત્રી ભાવ જ રહેશે. કર્મના ઉદય હું સમતા ભાવ રાખીશ. કર્મને શાંતિથી ભોગવી લઈશ. વિઝ્યુઅલાઇઝ કરો તમારા ગોલ્સને. જે તમારા ગોલ્સને તમારે પછી અત્યારે જે પણ તમારા મગજમાં કાર્ય હોય તેને ઇમેજિન કરો કે મારે હેલ્થમાં ફિટ રહેવું છે, ફાઇન રહેવું છે, વજન ઘટાડવું છે, ફ્લેટ લેવો છે, કાર લેવી છે, ધંધો બદલવો છે, નોકરી બદલવી છે. જે પણ કંઈ તમારો ગોલ્સ હોય તે ગોલ્સને તમે વિઝ્યુઅલાઇઝ કરો. આ બધા ગોલ્સ હેલ્થ વાઇઝ ગોલ, મારે હું ફિટ અને ફાઇન દેખાઈશ, હું સુંદર દેખાઈશ, મારે કોઈ રોગ નથી, તકલીફ નથી, બીમારી નથી, મારી પાસે પૂરતા પ્રમાણમાં પૈસો છે, મારી પાસે ખર્ચથી પહેલા જ પૈસો છે. આઈ એમ ઓફ એબન્ડન્ટ માઇન્ડસેટ. મને પૂરતા પ્રમાણમાં પૈસો છે, એબન્ડન્ટ છે, ધસમસતા પ્રવાહની જેમ છે. મારી પાસે ખર્ચના જેટલો જ ખર્ચ કરતા પહેલા જ પૈસા હોય છે. પૈસામાં કુલ પ્રમાણ છે. પૈસાને હું આકર્ષિત કરું છું. પૈસાને મારા પ્રત્યે પ્રેમ છે, હું પૈસાને પ્રેમ કરું છું કારણ કે પૈસા વ્યવસ્થિત સારી ચાલશે અને મારાથી ધર્મ ધ્યાનમાં મારું મન લાગશે. જો પૈસા નહીં હોય તો મને હંમેશા પૈસાની ચિંતા કે દુઃખ કે વ્યાધિ સતાવશે. મારે કોઈ હવે નેગેટિવ વિચારો કરવા. મારી નોકરી સલામત છે, મારો ધંધો સલામત છે, મારી પાસે પૂરતા પ્રમાણમાં પૈસા છે, હું હેલ્ધી છું, હું ફિટ છું, હું ફાઇન છું, હું ઇમ્યુન છું. મને કોઈ કોરોના કે કોઈ પણ બીમારી લાગુ પડવાની નથી. હું શક્તિશાળી છું. મારી રોગ પ્રતિકારક શક્તિ સંપૂર્ણ છે. સામે પંચ પરમેશ્વરી પરમાત્મા જે પદ્મ કમળ ઉપર બેઠા છે તેમના તેજ લીસોટાથી મેં મારી બોડીનું ક્લિન્સિંગ કરી નાખ્યું છે, સાફ કરી નાખી છે. બોડીને એમાંથી તમામ નેગેટિવિટી દૂર કરી નાખી છે, તમામ રોગ બીમારીઓને દૂર કરી નાખી છે. હવે મારી બોડી શક્તિશાળી છે. મારા તમામ બોડી પાર્ટ્સ વ્યવસ્થિત કામ કરી રહ્યા છે. મને કોઈ બીમારી નથી, કોઈ ટેન્શન નથી, કોઈ સ્ટ્રેસ નથી, કોઈ ડિપ્રેશન નથી, કોઈ સ્લીપ ડિસઓર્ડર નથી. I am very fit, I am very fine mentally, physically and spiritually. I am following Jaina way. I am good, I am good, I am good. I love everyone, everyone loves me. મને બધા લોકો પ્રેમ કરે છે. હું શક્તિશાળી છું, સેલ્ફ કોન્ફિડન્ટ છું. મને તમામ કાર્યો સારી રીતે કરતા આવડે છે. મને કોઈ ઇન્ફેરિયોરિટી કોમ્પ્લેક્સ, લઘુતા ગ્રંથિ રાખવાની જરૂર નથી. મને કાર્યો સારી રીતે કરતા આવડે છે. મારે તમામ લોકો સાથે સારા રિલેશન્સ રાખતા આવડે છે. મારે કોઈ પણ રિલેશનમાં મારે કટુતા નથી, કોઈ વેરભાવ નથી કે દ્વેષભાવ નથી. જેટલા લોકો મારા સંપર્કમાં રોજબરોજ આવી રહ્યા છે તે સર્વ જીવોને હું પ્રેમથી આવકારું છું. જે કંઈ મને દુઃખ આવે છે તેને કર્મનો ઉદય સમજીને ક્ષમતાપૂર્વક ભોગવી લઉં છું. હે પંચ પરમેશ્વરી પરમાત્મા, આપના પ્રત્યે મારાથી કોઈ અવિનય, અભક્તિ, અસાધના, અપરાધ થયો હોય તો વારંવાર કમાવું છું. આપના શાસનમાં પ્રવેશવાની મને તક મળે, ધર્મમાં પ્રવેશવાની મને તક મળે અને ધર્મના માર્ગે ચાલતા મારા આત્માને શુદ્ધ કરતા હું મોક્ષ માર્ગને પામું એવી જ કામના કરી રહ્યો છું. ઓમ શાંતિ. આંખો ખોલો, શાંતિથી આંખો ખોલો. આ હતું એક શોર્ટ મેડિટેશન જૈનિઝમનું, જે તમારે રોજ કરવા યોગ્ય છે. હાર્ડલી 15 થી 20 મિનિટનું મેડિટેશન થાય છે કે જેમાં તમે હજી પણ ઘણી બધી વસ્તુઓ એડ કરી શકો છો. અત્યારે આપણે સમયના અભાવે વધારે વસ્તુઓ અહીંયા લઈ શકતા નથી. બટ ધીસ મેડિટેશન should be good enough to clean up your body and mind and keep you healthy spiritually, physically and mentally. તમે સ્વસ્થ હશો તો શારીરિક રીતે પણ સ્વસ્થ રહેશો. રિલેક્સ, રિલેક્સ, રિલેક્સ. લાસ્ટ કપલ ઓફ સ્લાઇડ્સ. કોરોના કેર ટુડે. આજે હેલ્થમાં કોરોનાનો ટોપિક. ડોન્ટ વોચ ન્યૂઝ ચેનલ્સ, ડોન્ટ ટોક, થિંક એન્ડ રીડ અબાઉટ ધ કોરોના. કોરોનાનું ડિસ્કશન જ બંધ કરી નાખો. ન્યૂઝ ચેનલ જોવાની બંધ કરી નાખો. કોરોના વિશે વાંચવાનું અને વિચારવાનું બંધ કરી નાખો. આ અફર્મેશન્સ જે આપણે હમણાં કર્યા કે હું ફિટ છું, ફાઇન છું, ઇમ્યુન છું, રોગ પ્રતિકારક શક્તિ સારી છે, એ રોજ તમે બોલો. 50 વાર બોલો, 100 વાર બોલો.
સવારના ઉઠતાની સાથે અરીસામાં જોઈને બોલો, રાતના સૂતા પહેલા બોલો. ડુ પોઝિટિવ અફર્મેશન્સ અબાઉટ યોર હેલ્થ એન્ડ ઇમ્યુનિટી, જે આપણે ઓલરેડી હમણાં કર્યા. આયુર્વેદિક રેગ્યુલર તમારા જે મેડિસિન્સ છે, કાઢાઓ, વાતો છે, રામદેવ બાબા બોલે જ છે એ પ્રમાણે તમે રેગ્યુલર તમારા પ્રિવેન્ટિવ મેન્ટેનન્સ ચાલુ રાખો. કર્મનો વિચાર કરો, કદાચ કોરોના લાગી પણ જાય તો અશાતા વેદનીય ઉદયના કર્મે મને કોરોના લાગ્યો છે. અશાતા વેદનીય કર્મ થી આજે બીમારી થઈ છે, કર્મ નીકળી જશે તો એ પણ દૂર થઈ જશે. એ કર્મની નિર્જરા કરવા માટે ઉપવાસ, ઉણોદરી વગેરે આટમ પાકી ચાતુર્માસ જે આપણે પહેલા કહ્યું તે કરશો તો કર્મની નિર્જરા થશે, અને તે કર્મની નિર્જરા થવાથી તમને વેદનીય કર્મનો, અશાતા વેદનીય કર્મનો ઉદય નહીં થાય. ધર્મમાં સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા રાખો. હેવ ફેથ ઇન રિલિજન. શ્રદ્ધા પરમ દુર્લભ, શ્રદ્ધા અત્યંત દુર્લભ છે. ચોથા ગુણસ્થાને જીવ આવે ત્યારે તેને ધર્મ પ્રત્યે શ્રદ્ધા થાય છે. 14 પ્રકારના ગુણસ્થાન ભગવાને બતાવ્યા. ધીસ આર સ્પિરિચ્યુઅલ પોઝિશન્સ ઇન ધ લાઈફ. જેમાં ચોથું ગુણસ્થાન છે એમાં ભગવાન કહે છે કે જીવને ત્યારે ચોથા ગુણસ્થાન ઉપર ધર્મ પ્રત્યે શ્રદ્ધા આવે છે. ધર્મ પ્રત્યે સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા, વિશ્વાસ રાખો. જે પણ તમે કઈ મંત્રો કરો તેમાં પણ પૂર્ણ શ્રદ્ધા રાખો. ચાલો કરી નાખીએ, ચાલો આજનું કામ પતાવી નાખીએ, સંધિ આપી છે મહારાજે તો આટલું પતાવી નાખીએ, કરીને જોઈએ, થાય તો ઠીક, ન થાય તો ઠીક. આવી મનોવૃત્તિથી કરશો તો કોઈ પણ ક્રિયા સફળ નહીં થાય. સંપૂર્ણ વિશ્વાસ રાખીને કરશો કે આનાથી જ સારું થશે તો જ તે ક્રિયા સફળ થશે. The last slide. Jaina way will reduce your stress, depression, sleep disorder, nervousness. It will remove your rag, vesh, vair, kashaya, mithyatva. It will improve your focus, concentration, attention span, and sleep. Mentally, you will be strong. You will be pleasant, free from all the clutter. તમે હંમેશા એનર્જેટિક રહેશો, સારા રહેશો, ખુશ રહેશો, હસતા રહેશો. લોકોને તમને મળવું પસંદ આવશે અને પોતાને ખૂબ સારું ફીલ થશે. It will attract health, wealth, and good lifestyle. So that's it from my side, friends. Thank you very much. Now we will take some questions for 5-10 minutes. If anyone has anything, તો બોલી શકે છે. ચાર સંજ્ઞા કલ્પેશભાઈ, જી, હેલો, યસ, કલ્પેશભાઈ, હા બોલો બોલો. હા, આપણે જનરલી જૈનમાં કહેવાય છે કે અગરબત્તી ન વપરાય, એમાં બાંબુ હોય છે, વોટેવર ચાલશે, એ તમારી જે ધર્મ સંપ્રદાયની ધૂપ વપરાય એમ કે. નહીં કઈ વાંધો ના ના, જે જૈન વાપરવું હોય. ધર્મમાં એટલે એવું હા. અચ્છા, હું તો ધૂપ વાપરું, પણ જનરલી તમે અગરબત્તીનું કીધું ને, ચોખા ઘીનો દીવો અને હા. અગરબત્તી, બરાબર. એટલે અગરબત્તી પણ જે અમુક ઘરોમાં વપરાતી હોય તો ચાલે એમ? મારા ખ્યાલથી મેં તો સાંભળ્યું નથી કે એવું કઈ વાંધો છે એમાં, પણ જે પણ તમારી સંપ્રદાયની કે પરંપરા માન્યતા, ઘરની પરંપરા માન્યતા હોય તે પ્રમાણે કરો. ન વાપર, ભલે ભલે. સ્થાનકવાસીમાં તો કંઈ પણ કરતા નથી ધૂપ કે અગરબત્તી, ને ન કરો તો પણ ચાલે છે. રાઈટ રાઈટ, યા, ઠીક છે ઠીક છે, થેન્ક યુ. ઓકે. ચાર સંજ્ઞા કઈ છે? શું ચાર સંજ્ઞા, સમજાયું નહીં, શું બોલો છો? ચાર સંજ્ઞા જે કીધું ને, આહાર, મૈથુન, આહાર સંજ્ઞા. અચ્છા, હા. આહાર સંજ્ઞા એટલે ચાર પ્રકારની સંજ્ઞા જે ભગવાને બતાવી છે. આહાર સંજ્ઞા એટલે ખાવાની ઈચ્છા. એમાં તિર્યંશમાં સૌથી વધારે હોય. તમે તિર્યંશ એટલે કે પશુ પક્ષીઓમાં જોશો તો આખો દિવસ ગાયને છૂટી મૂકી દો, સવારથી સાંજ સુધી ચર્યા જ કરશે, તો પેટ નહીં ભરાય. એટલે આહાર સંજ્ઞા તિર્યંશમાં વધારે હોય છે. મૈથુન સંજ્ઞા મનુષ્યમાં ઘણી હોય છે. સેક્સ, મૈથુનમાં મનુષ્યમાં ઈચ્છા ઘણી હોય છે, કારણ કે હંમેશા મનુષ્ય ગમે ત્યારે સેક્સ કરે છે, જ્યારે બાકીના એનિમલ્સ હોય છે તે મૈથુન પોતાની સિઝન આવે ત્યારે જ કરે છે. ત્યાર પછી છે ભય સંજ્ઞા. ભય ઘણો હોય, ડર ઘણો લાગે. નારકીઓમાં ભય ઘણો હોય, નરકના જીવોમાં હંમેશા તે લોકો ભયથી ચિંતિત હોય કે આ પરમાધામી દેવ મારશે, બીજા નારકીઓ મારશે, આટલું દુઃખ થાય છે તે. અને ચોથી છે લોક સંજ્ઞા, જે દેવતાઓમાં ઘણી હોય. પણ મનુષ્યમાં ચારે સંજ્ઞા વધતા ઓછા પ્રમાણમાં બધામાં ચારે સંજ્ઞા હોય છે, બધા જીવોમાં. પણ પ્રમુખતાની અપેક્ષાએ તિર્યંશમાં આહાર ગણો, મનુષ્યમાં મૈથુન ગણો, દેવતાઓમાં લોભ ગણો અને નારકીઓમાં ભય ગણો. એ ચાર સંજ્ઞાઓ છે, એટલે સેન્સિસ છે. તમે જે મેડિટેશન કરે, હા, તમે મ્યુટ થઈ ગયા છો, અનમ્યુટ કરીને બોલો. હમણાં જે મેડિટેશન તમે કરાવ્યું હા, એનું કઈ મળશે, મીન્સ યુટ્યુબમાં કેવું? મને યુટ્યુબમાં મેં અપલોડ નથી કર્યું, પણ હું ઓડિયો ક્લિપ એની અપલોડ કરીશ હમણાં શોર્ટમાં. ઓકે, તો એ અપલોડ કરીશ. આ વેબિનાર જે પણ છે, જેબીઓ ચેનલ છે, જેબીઓ મુંબઈ, યા, અપલોડ થવાનું જ છે. આખો વિડીયો અપલોડ થશે યુટ્યુબ ઉપર, જેબીઓના યુટ્યુબ ઉપર. જી, ઓકે ઓકે, થેન્ક યુ. કોઈને કંઈક પૂછવું છે, કેવું છે, એનીથિંગ?
Okay, then I think then no questions. Then we can end the session here. Thank you, everyone. Thank you so much for listening, and thank you, Kaushik bhai, for organizing this session. થેન્ક યુ વેરી મચ કલ્પેશભાઈ, ઘણી જાણકારી મળી. Chalo, thank you. Goodbye. થેન્ક